Students, so today we are going to start a very new chapter, that is periodic classification of elements. Okay, so previously I uploaded already two topics. First one is some basic concepts of chemistry and atomic structure. Both of the chapters have completed. Please go to my channel, visit my channel Lalita Ma'am Chemistry, and please watch all the videos and please keep commenting. Okay, now so I expect all of you to please watch my videos for better content, and you can expect a better result also. If you are going to give me a very good encouragement, definitely I promise you that I'll be giving you the best content with the numericals also, and JEE and NEET challenges also I wanted to make now. Okay, so once again a very good morning to all of you. My name is Lalita. I'm chemistry teacher. So today we are going to start with the topic of periodic classification of elements. Okay, so without any delay, let us go into the topic. So in this video we are going to cover, in the first video of periodic classification of elements, we are going to cover the subtopics like need for classification, attempts made by different scientists to classify the elements, Dobereiner's classification, Newland's law of octaves, Lothar-Meyer's curves, and Mendeleev's periodic table. In that, what are his observations made, achievements and drawbacks also we are going to cover in the first part of this video. Okay, so without any delay, let us go into the topic. ఇప్పుడు నాకు చాలా వచ్చే కామెంట్స్లో తెలుగులో చెప్పండి మేడం అని కామెంట్స్ అయితే వస్తున్నాయి. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ తెలుగు వర్డ్స్ ఇన్ ద మిడిల్, బట్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కంఫర్టబుల్ టు explaining in English than in Telugu, but for your convenience definitely I keep using Telugu words in the middle. ఓకే, నాకు తెలుగు వచ్చు, తెలుగు రాదని కాదు, బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే కంఫర్టబుల్గా ఇంగ్లీష్లోనే జరుగుతుంది. ఓకే, సో బట్ ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ ఐ డెఫినెట్లీ ట్రై మై సెల్ఫ్ టు యూస్ తెలుగు వర్డ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. So first topic is what? Necessity for classification of elements. So what is the use of classifying the elements? So far we all know that 118 elements have been discovered. ఇప్పటి వరకు 118 ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, అందులో ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 26 ఎలిమెంట్స్ అనేవి సింథసైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. అంటే దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ. సింథసైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ అబ్టైన్ న్యాచురల్లీ. 26 ఎలిమెంట్స్ వరకు ప్రిపేర్ చేసిన ఎలిమెంట్స్, తయారు చేసిన ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ. ఓకే, సో బట్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ నెసెసిటీ ఫర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ దోస్ ఎలిమెంట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద నెసెసిటీ, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్? సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ టు స్టడీ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. మీకు అందరికి తెలిసిందే, ప్రాపర్టీస్ తెలిస్తే కానీ మనం వాటి పర్టికులర్గా కరెక్ట్ యూసేజ్ అనేది చెప్పలేం. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? So to study the properties of elements, classification is needed. To know the importance of elements in various fields of our daily life. Okay, and to develop further researches in the field of science and technology. మీకు అందరికి తెలుసు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎంతవరకు డెవలప్ అయిపోయిందో. ఓకే, సో ఇన్ వాట్ వే ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నారేమో. సిలికాన్ చిప్, ఓకే, నానో టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని, వాటి ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకుని మనకి టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో వీ వాంట్ టు హ్యావ్ అ బెటర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, టు స్టడీ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దోస్ ఎలిమెంట్స్, ఇజంట్ ఇట్? అలాగే టు ఆర్గనైజ్ ఎలిమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ అండ్ దేర్ యూజెస్. సో దిస్ ఈజ్ ద నీడ్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇదైతే మనకి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద రావచ్చు. సో యూ కెన్ రైట్ దీస్ పాయింట్స్. Okay, so there is a lot much necessity is there for classification of elements. So different attempts made by different scientists in different years. So almost over a decade period of time, they have made different attempts with the elements which are available at that time. So the first attempt was made by John Dalton in 1808. See, 18th century. Almost 1808 to 1915, almost more than 100 years of time it has taken for the correct classification of elements, isn't it? So such a great efforts scientists has kept.
Okay, just to learn the elements, all the 108 elements and their properties, we are finding it very difficult, isn't it or not? But to identify their properties and different attempts made by the different scientists, how many efforts scientists has kept, that we have to understand, isn't it? మనం చదవడానికే ఇంత కష్టపడుతున్నాం అంటే మరి సైంటిస్ట్ అవన్నీ కనిపెట్టడానికి ఇంకెంత కష్టపడి ఉంటారో. ఇయర్స్ ఆఫ్ టైం, ఓకేనా, డెకేడ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఎఫర్ట్స్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. మనం ఒక 1 పీరియడ్ 40 minutes ఆఫ్ టైం అటెన్షన్ స్పాన్ ఉండట్లేదు మనకి, అవునా కదా? సో అలాగే డెకేడ్స్ ఆఫ్ టైం దే హ్యావ్ టేకెన్ అండ్ ఈవెన్ సెంచురీస్ ఆఫ్ టైం హ్యాస్ టేకెన్ to give out the correct classification. Lavoisier, he has done the classification of metals and non-metals, and he is only the one who is considered as father of physical chemistry or father of inorganic chemistry, you can say. Okay, third one is John Dobereiner in 1829. He has formulated the law of triads. We have to learn about this. And Decan Courtois in 1862 he made an attempt. Okay, now జాన్ డాబరీనర్ తర్వాత మనం నేర్చుకునేది న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ నేర్చుకుంటాం. 1829కి 1865కి ఎన్ని ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉందో చూడండి. మన టెక్స్ట్ బుక్లో మనం చదవాల్సింది డాబరీనర్ ట్రయాడ్స్ గురించి చదువుతాం, న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ అదొకటి చదువుతాం. 1829, 1865 ఎన్ని ఇయర్స్ తేడా ఉందో చూడండి. అలాగే నెక్స్ట్ లోథర్ మేయర్ కర్వ్స్ కూడా మనం చదువుతాం. యూ విల్ బి గెటింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో. So 1869, Lothar Meyer has formulated his curves, Lothar Meyer curves in 1869. అలాగే చాలా ఫేమస్ సైంటిస్ట్ Dmitry Ivanovich Mendeleev. Mendeleev in 1905 he has given Mendeleev's periodic law. ఓకే, చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టింది ఎవరు అంటే మెండలీఫే ఎక్కువ పెట్టారు. హీ వాజ్ అవార్డెడ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఆయన ఏం చెప్పారో అన్నీ కూడా మనం మన కమింగ్ టాపిక్స్లో చదువుకుంటాం. సో చాలా కాంట్రిబ్యూషన్ అయితే మెండలీఫ్ చేశారనమాట. మచ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ గివెన్ బై డిమిట్రీ ఇవెనోవిచ్ మెండలీఫ్ 1913. ఆ తర్వాత ర్యాంగ్ వెర్నర్ అండ్ బోర్బ్యూరీ. ఓకే, సో దే హ్యావ్ గివెన్ అలాంగ్ విత్ మోస్లీస్ law, they have given long form of periodic table which is now in existence for us. ఓకే, సో ఇంతమంది సైంటిస్టులు ఇంత కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ అనేది పెట్టారనమాట. వాట్ ఫర్ టు క్లాసిఫై ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ బ్రింగ్ దెమ్ ఇన్ టు లైమ్ లైట్. మీకు తెలుసు కదా, వాటిని మన లైమ్ లైట్లోకి తీసుకొచ్చి వాటి కరెక్ట్ యూసేజ్, ఓకే, ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫీల్డ్లో ఏ ఎలిమెంట్ మనం బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆ రకంగా సైంటిస్ట్ అనేవాళ్ళు చాలా కంటిన్యూస్ రీసెర్చ్ ఎఫర్ట్స్ అనేవి పెట్టి మనకి ఒక పర్టికులర్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేశారనమాట. ఓకే, సో లెట్ us learn about the efforts. So let us learn for the first attempt made by Dobereiner. We are going to learn about Dobereiner's triads, law of triads. So ఇతను ఏం చెప్పారంటే, he arranged the elements which are available at that time. He arranged them in the set of three elements. Set of three elements is called as a triad. Okay, so what does this law of triads tells us about? When elements are arranged in the increasing order of their atomic weights, the mass of the middle element is equal to the arithmetic mean of remaining two elements in the triad. Okay, na arithmetic mean ante telusu kada, mana first element mass, last element mass in a triad, if we are going to take the arithmetic mean of first element and last element, we will get the atomic weight of the middle element. Okay, in such a way he classified the elements which are available at that time. In that first example you can take lithium, sodium, potassium. Okay, lithium, sodium, potassium. This is an example for Dobereiner triad. So in this, lithium atomic mass is 7, potassium atomic mass is 39. Okay, if you take the arithmetic mean of lithium's mass and potassium's mass, 7 plus 39 by 2, if you take arithmetic mean, means sum of all the quantities by total number of quantities. Okay, so 39 plus 7 by 2 చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది, 46 by 2 which is equal to 23. 23 is the atomic mass of sodium. అదేంటి, మిడిల్ ఎలిమెంట్ అనమాట. సో set of three elements he classified. In that, arithmetic mean of atomic weights of first and third element is equal to the atomic weight of the middle element. So lithium, sodium, potassium is an example for what? Dobereiner triad.
ఎగ్జాంపుల్ 2 వచ్చేసి క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఓకేనా, ఈ set of these three elements also is considered as dauber inner triads only. Okay, so chlorine atomic mass is 35.5, bromine is 80 approximately, and iodine is 127. If you take the arithmetic mean of first and third element, 35.5 plus 127 divided by 2, if you take, you will get 162.5 divided by 2, which is equal to 81.25, which is approximately equal to the atomic weight of the middle element, that is bromine. Okay, and next coming to third example, example 3 for dauber inner triads, calcium, strontium and barium. Calcium atomic number is 40, strontium is 87.5, and barium's atomic weight is 137. If you take the arithmetic mean of 40 and 37, okay, now if you take the arithmetic mean of 40 and 37, you get 177 by 2, divided by 2, if you do 88.5. 88.5 is approximately equal to what? 87.5, which is equal to the atomic weight of strontium. So till now we have learnt 3 examples. One is lithium, sodium, potassium. Second example is chlorine, bromine, iodine, and third example is calcium, strontium and barium. And you have also one more example, that is phosphorus, arsenic and antimony. Okay, 4 examples only were there. Phosphorus, arsenic and antimony is also an example for what we call dauber inner triad. Okay, so please note down these points and values. When this question is asked to you for 2 marks, you need to write the examples with their atomic masses and arithmetic means. So example 4 for dauber inner law of triads is phosphorus, arsenic, antimony. Phosphorus atomic weight is 31, antimony atomic weight is 120. If you take the arithmetic mean of these two, you will get the arithmetic mean of atomic weight of the middle element arsenic. Therefore phosphorus, arsenic, antimony is said to be one of the important examples for dauber inner triads. Okay, so example 5 kuda chudandi, sulfur, selenium, tellurium. Okay na, sulfur, selenium, tellurium. Sulfur atomic weight is 32, tellurium atomic weight is 127.5. Okay now, almost it is equal to 128. Okay, so if you take the arithmetic mean of sulfur and tellurium's atomic masses, then you will get the atomic weight of the middle element, that is selenium. Okay, so sulfur, selenium, tellurium is also an example for dauber inner triads. So there are certain elements, triads with similar atomic masses, and there are certain triads which are not considered as dauber inner triads. So examples for such kind of triads are what? Iron, cobalt and nickel. Okay, these are having similar atomic masses. So he tried to classify this set also into dauber inner triads, but because of their similar atomic masses, okay, these 3 sets of elements are not considered as dauber inner triads. Meek exam lo which of the following is not considered as dauber inner triad అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు. 4 ఆప్షన్స్లో ఇచ్చారనుకోండి ఆబ్జెక్టివ్లో. ఓకే, ఐ మీన్ ఫర్ జేఈ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, because they have similar atomic masses, they are not considered as dauber inner triad. అలాగే ruthenium, rhodium and palladium, osmium, iridium and platinum, these elements are not considered as dauber inner triads. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి? ద కాన్సెప్ట్ వాజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ దట్ టైం. అప్పుడు దొరికినవే చాలా తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆ తక్కువ ఎలిమెంట్స్లో కూడా ఈయన చేసిన క్లాసిఫికేషన్ వల్ల కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా అటామిక్ వెయిట్స్ మెజర్మెంట్ అనేది యాక్యురేట్గా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఒకవేళ మ్యాచ్ అయినా కూడా ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ known at that time. Elements with the similar atomic masses were known. So if you make them into triads, this concept of arithmetic mean is not applicable, and it could not accurately determine the atomic masses. So these are the drawbacks of dauber inner's law of triads. So next we'll go with Newland's classification and law of octaves. So what does this law of octaves states? When elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the 8th element resembles in physical and chemical properties with first element as observed in octaves of music.
మీకు అందరికీ ఆక్టేవ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ బాగా తెలుసు కదా. ఆక్టేవ్స్ అంటే ఏంటి? మ్యూజికల్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా, స రే గ మ ప ద ని, అలా 7 మ్యూజికల్ నోట్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా చాంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సా అనేది రిపీట్ అవుతుంది. 8th ఎలిమెంట్ 8th మ్యూజికల్ నోట్గా స అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. అలాగే ఇఫ్ యూ అరేంజ్డ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్, okay, then first element resembles in properties with the next coming 8th element. Okay, so Newland is the first person who observed the repetition of properties. ప్రాపర్టీస్లో రిపిటీషన్ అనేది ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే అది న్యూలాండ్సే, అండ్ దాట్ గివ్స్ రైస్ టు అ న్యూ టర్మ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ పీరియాడిసిటీ. పీరియాడిసిటీ అనే వర్డ్ ఫస్ట్ కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది ఎవరు అంటే న్యూలాండే అనమాట. ఓకే, సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఎలా రిజంబుల్ అవుతున్నాయి అనేది. సో ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సపోజ్ ఇఫ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ లిథియం, ఓకే, పెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, దెన్ సోడియం. నేను ఇక్కడ హైడ్రోజన్, హీలియం రాయలేదు, అట్ ద టైమ్ దే వర్ నాట్ డిస్కవర్డ్. అలాగే ఫ్లోరిన్ తర్వాత నియాన్ కూడా నేను రాయట్లేదు, బికాస్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ వర్ నాట్ డిస్కవర్డ్ అట్ ద టైమ్. ఓకే, వెన్ న్యూలాండ్ మేడ్ ఎన్ అటెంప్ట్ టు క్లాసిఫై ది ఎలిమెంట్స్, ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అనేవి డిస్కవర్ అవ్వలేదన్నమాట. సో అవి మనం రాయట్లేదు, ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. సోడియం తర్వాత మెగ్నీషియం, తర్వాత అల్యూమినియం, సిలికాన్. ఓకే, సో ఇలా మనకు తెలిసిన ఎలిమెంట్స్, ఫాస్ఫరస్. సో ఇలా మనం కంటిన్యూస్గా రాసుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి. సో లిథియం రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ సోడియం. ఓకేనా? సో లిథియంకి సోడియంకి నేను ఒక లైన్ డ్రా చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను చూడండి. అలాగే బెరిలియం రిప్రజెంట్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ మెగ్నీషియం, బోరాన్ రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ అల్యూమినియం, కార్బన్ రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ సిలికాన్, నైట్రోజన్ రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ఫాస్ఫరస్. అలాగే ఆక్సిజన్ ఇటుపక్క చెరిపేసి కంటిన్యూస్గా రాస్తాను, ఒకసారి చూడండి. పీరియాడిసిటీ మీరు ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకునే ఉంటారు కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫాస్ఫరస్ తర్వాత మనకు తెలిసిన ఎలిమెంట్ ఏంటి? సల్ఫర్ తర్వాత క్లోరిన్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఆక్సిజన్ రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ సల్ఫర్, నైట్రోజన్ రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ఫాస్ఫరస్. ఓకేనా? కార్బన్ రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ సిలికాన్, ఫ్లోరిన్ రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ క్లోరిన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏవేవి రిజంబుల్ అవుతున్నాయో ఇక్కడ నేను క్లియర్గా రాస్తున్నాను, ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి. లిథియం, సోడియం, ఇంకా క్లోరిన్ తర్వాత ఆర్గాన్ లేదు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పొటాషియమే. మళ్ళీ సోడియం రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ పొటాషియం. ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లిథియం ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 8th ఎలిమెంట్. 8th ఎలిమెంట్ లిథియంకి 8th ఎలిమెంట్ వచ్చేసి సోడియం. ఓకేనా? సో సోడియం, లిథియం, సోడియం, మళ్ళీ సోడియంకి 8th ఎలిమెంట్ వచ్చేసి పొటాషియం. సో లిథియం, సోడియం, పొటాషియం హ్యాస్ సిమిలారిటీస్ ఇన్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. అలాగే బెరిలియం ఇంకా బెరిలియం రిజంబుల్స్ విత్ మెగ్నీషియం. ఓకేనా? మెగ్నీషియం అగైన్ రిజంబుల్స్ విత్ కాల్షియం. ఓకే, సో మెగ్నీషియం అగైన్ రిజంబుల్స్ విత్ కాల్షియం. అలాగే బోరాన్ రిజంబుల్స్ విత్ అల్యూమినియం. ఓకేనా? కార్బన్ రిజంబుల్స్ విత్ సిలికాన్. అలాగే నైట్రోజన్ రిజంబుల్స్ విత్ ఫాస్ఫరస్, ఆక్సిజన్ రిజంబుల్స్ విత్ సల్ఫర్, ఫ్లోరిన్ రిజంబుల్స్ విత్ క్లోరిన్. ఓకే, సో అలా సో సిమిలారిటీస్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఉన్నవన్నిటిని ఒక్కొక్క గ్రూప్ లాగా వేశాడనమాట. ఆయన అబ్జర్వేషన్ ప్రకారంగా ఏంటి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ కమింగ్ 8th ఎలిమెంట్. సో అక్కడ పీరియాడిసిటీ, సిమిలారిటీస్ ఇన్ దేర్ ప్రాపర్టీస్, ఆ పాయింట్ని అబ్జర్వ్ చేశాడనమాట. ఎవరు? న్యూలాండ్స్. ఓకేనా? సో నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఇక్కడ, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ అండ్ సల్ఫర్, అలాగే ఫ్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ which are having similarities in their properties. So first element resembles in properties with the 8th element. సరిగమపలో
స రి గ మ ప ద ని మళ్ళీ సా రిపీట్ అవుతుంది కదా. అలాగే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిజంబుల్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్. సో అలా క్లాసిఫై చేశాడనమాట న్యూలాండ్. అండ్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ ఆల్సో. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. Okay, now let us check for the drawbacks or defects of Newland's classification. So this classification is applicable only up to calcium. Calcium atomic weight you all know that it is equal to 40. Okay, now calcium atomic weight atomic weight 40 అంటే up to calcium only this law is applicable. అలాగే newly discovered elements could not fit into octave system. ఓకే, న్యూలీ డిస్కవర్డ్ ఏవైనా కొత్త ఎలిమెంట్స్ డిస్కవర్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. న్యూలాండ్ ఇది ఎప్పుడు చేశారు? 1865లో చేశారు. ఓకేనా? కొత్త ఎలిమెంట్స్ ఇంకా డిస్కవర్ అయితే ఆ కొత్తగా వచ్చిన ఎలిమెంట్స్కి ఈ ఆక్టేవ్ సిస్టంలో ఫిట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. అంటే ప్రాపర్టీస్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, అలాగే రిజంబ్లెన్సెస్ లేవు. సో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, ఆక్టేవ్ సిస్టంలో ఫిట్ అవ్వట్లేదు. అది సెకండ్ డ్రాబ్యాక్. నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ హైడ్రోజన్ అండ్ నోబెల్ గ్యాసెస్ as they were not discovered. Okay, so it is not applicable for the undiscovered elements. అలాగే నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ హెవియర్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ గోల్డ్, సిల్వర్ అండ్ కాపర్. ఓకేనా? గోల్డ్, సిల్వర్, కాపర్ ఈ ఎలిమెంట్స్కి కూడా ఇతని న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ అనేది ఫిట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. అప్పట్లో ఓన్లీ 63 ఎలిమెంట్స్ వర్ నోన్. ఓకేనా? న్యూలాండ్స్ క్లాసిఫికేషన్ చేసినప్పటికీ 63 ఎలిమెంట్స్ వర్ నోన్. ఓకే, ఇంకా తక్కువే, ఇంకా అవి కూడా అన్ని డిస్కవర్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద క్లాసిఫికేషన్ మేడ్ బై హిమ్, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు మెనీ ఆఫ్ ద న్యూ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో. సో దీస్ వర్ హిస్ డ్రాబ్యాక్స్. So next attempt is made by Lothar-Mayer's curves. So he presented the classification in the form of a curve or in the form of a graph. He calculated the atomic volumes of known elements. అప్పట్లో దొరికిన ఎలిమెంట్స్కి అటామిక్ వెయిట్స్ కాకుండా అటామిక్ వాల్యూమ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేశాడనమాట. హీ యూస్డ్ వన్ ఫార్ములా. యూ ఆల్ నో ద డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. అలాగే అటామిక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటామిక్ మాస్ బై డెన్సిటీ. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని అటామిక్ వాల్యూమ్స్ అనేవి క్యాల్కులేట్ చేశాడనమాట. సో హీ ప్లాటెడ్ ఎ గ్రాఫ్ టేకింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ అటామిక్ వాల్యూమ్స్ ఆన్ వై యాక్సిస్ అండ్ అటామిక్ మాసెస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ ఒబ్టైన్ షార్ప్ పీక్స్. కొన్ని చాలా పీక్ పాయింట్స్కి వచ్చింది, కొన్ని ఏమో చాలా బాటమ్ మోస్ట్ పాయింట్స్, మినిమా పాయింట్స్. ఓకే, కొన్ని పాయింట్స్ ఏమో మినిమా పాయింట్స్ వరకు వచ్చింది. లైక్ ఏ కర్వ్ అనమాట, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి ఆ కర్వ్లో. ఓకే, సో ఆ కర్వ్లో వచ్చిన దాన్ని బట్టి అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి అనేవి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వన్స్ అబ్జర్వ్ దిస్ గ్రాఫ్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ here atomic volume is taken into consideration in y-axis. Atomic volume, okay na, atomic volume, values of atomic volumes are taken on y-axis, and in x-axis atomic masses. Okay na, in x-axis atomic masses are taken. Then a graph is plotted. Then if you can observe the peak points, in peak points you are finding sodium, potassium, rubidium, cesium. So peak points you are finding alkali metals. So if you go with the observations, alkali metals having large atomic volumes occupy the maxima of the curve. Okay na, maximum peak points అన్ని చోట్ల మనకి 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆల్కలీ మెటల్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. అంటే ఆల్కలీ మెటల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ లార్జ్ అటామిక్ వాల్యూమ్స్. సో దే ఆక్యుపై ద పీక్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద కర్వ్. అలాగే సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ద ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం. దే ఆక్యుపై ద పొజిషన్స్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్వ్. డిసెండింగ్ పార్ట్ అంటే కిందకు వచ్చే పొజిషన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఇట్లా వెళ్ళి కిందకు వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక మెగ్నీషియం ఉంది, అలాగే కర్వ్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చింది. కిందకు వస్తున్న పొజిషన్స్లో కాల్షియం, ఇక్కడ కాల్షియం ఉంది, మళ్ళీ అలా పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చింది. అక్కడ స్ట్రాన్షియం. ఓకే, మళ్ళీ అలా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్లో కిందకు వచ్చింది బేరియం. సో మనకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కాల్షియం చూడండి, ఇక్కడ మెగ్నీషియం డిసెండింగ్ పార్ట్లో ఉంది. ఇక్కడ మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం. ఓకేనా, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం దే ఆక్యుపై ద డిసెండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్వ్. ఓకేనా, కర్వ్ అనేది పైకి ఇలా వెళ్ళి కిందకు వస్తుంది. ఓకే, సో డిసెండింగ్ పార్ట్లో ఏమేమి కనిపించాయి? మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం. అలాగే the halogens fluorine, chlorine, bromine and iodine occupy the positions on the ascending part of the curve. ascending part అంటే పైకి వెళ్తున్నప్పుడు.
ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లోరిన్ ఇక్కడ ఉంది, బ్రోమిన్ ఉంది, అయోడిన్ ఉంది. సో అసెండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్వ్స్లో హాలోజన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. నేను 4th పాయింట్ అక్కడ ప్లేస్ సరిపోదు మీకు కనిపించట్లేదని ఇక్కడ రాశాను, ప్లీజ్ చెక్. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్యుపై ద మినిమం ఆఫ్ ద కర్వ్. ఇప్పుడు మీరు కింద మినిమం పొజిషన్స్లో అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, కోబాల్ట్, కాపర్, నియోబియం, మాలిబ్డినం, రోడియం, క్యాడ్మియం. సో ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి అటామిక్ వాల్యూమ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో దే ఆక్యుపై ద మినిమం పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది కర్వ్స్. సో ఇలా కర్వ్స్ యూజ్ చేసుకుని లోథర్ మేయర్ అనే సైంటిస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేశాడనమాట. బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ వాల్యూమ్. బట్ ఇట్లా క్లాసిఫై చేసుకుంటే మనం పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద కర్వ్ అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ క్లాసిఫికేషన్ హ్యాస్ నాట్ మచ్ సిగ్నిఫికెన్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికలీ ఇంపాసిబుల్ టు రిమెంబర్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద కర్వ్స్ అండ్ ఆల్. సో హిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ failed. Okay now. So this is about Lothar Mayer's curves. So next attempt was made by Dmitry Ivanovich Mendeleev. Mendeleev periodic table. So what does his periodic table, periodic law states about? Mendeleev's periodic law. What does it mean? The physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic masses and valencies. Okay now, physical and chemical properties అనేవి they are based on their atomic masses and even based on their valencies. First he made an attempt to classify the elements by observing the nature of their oxides. ఆయన అప్పటి వరకు ఆయనకు దొరికిన ఎలిమెంట్స్ అన్నిటితోటి ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ చేసి ఆక్సైడ్స్ నేచర్ని బట్టి ఎలిమెంట్స్ని క్లాసిఫై చేశాడనమాట. ఓకేనా, వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ దట్ టైమ్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 63 ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి మెండలీవ్ టైం అప్పుడు. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ తోటి ఫస్ట్ హీ బర్న్డ్ ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ మేడ్ దెమ్ ఇన్ టు దేర్ రెస్పెక్టివ్ ఆక్సైడ్స్. దెన్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఆర్, మనం ఎక్స్ అనుకున్నట్టు పోనీ ఎక్స్ అనుకుందాం, మీకు ఆర్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. ఎలిమెంట్ ఎక్స్ can make oxides of type XO, oxides of type XO2. He found oxides of type X2O3. He found oxides of type X2O5 and so on like that. ఓకేనా, ఆక్సైడ్స్ హైడ్రైడ్స్ రెండు కూడా ఆయన అబ్జర్వ్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఆక్సైడ్స్, బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ ఫార్మ్డ్, ఓకే, హీ క్లాసిఫైడ్ ది ఎలిమెంట్స్. సపోజ్ ఆ ఎలిమెంట్ XO టైప్ ఆక్సైడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, హీ ఫౌండ్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ హీ ఫౌండ్ లిథియం, అండర్ దిస్ కేటగిరీ హీ ఫౌండ్ బెరిలియం ఆక్సైడ్ BeO, అలాగే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ MgO, కాల్షియం ఆక్సైడ్ CaO, బేరియం ఆక్సైడ్ BaO. సో విచ్ ఎవర్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ టైప్ XO, he categorized all of them into one group. ఓకే, అలాగే XO2 ఫామ్ చేసే టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఏంటవి, లైక్ CO2, ఓకే, NO2, ఓకే, అండ్ SO2. ఓకేనా, సో XO2 టైప్ ఆక్సైడ్స్ వాటిలన్నిటిని ఒక కేటగిరీలో వేశాడనమాట. అలాగే X2O3, Al2O3 అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, Sb2O3, ఓకే, యాంటిమనీ ట్రైఆక్సైడ్. సో ఇలా ట్రైఆక్సైడ్స్ ఫామ్ చేసే వాటిలన్నిటిని ఒక కేటగిరీలో వేశారు. అలాగే X2O5, N2O5, ఓకేనా, P2O5. సో ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ చేసేవన్నిటిని ఒక కేటగిరీలో వేశాడనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఫస్ట్ హీ క్లాసిఫైడ్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ ఫార్మ్డ్. ఇప్పుడు ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయ్యేది కూడా ఇఫ్ యూ గో విత్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దట్ ఆక్సైడ్, దట్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఆక్సైడ్స్ ఆల్సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద వ్యాలెన్సీస్ని బట్టి కూడా క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఇచ్చాడనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ హీ మేడ్ లైక్ దిస్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. So what are the important points which are to be remembered in Mendeleev's periodic table?
First of all, he arranged all the 63 known elements. At the time, 63 elements were known. Okay, he arranged all of them in the increasing order of their atomic masses. Okay, so what are the important points which we have to remember regarding Mendeleev's periodic table? See, first point is prediction of unknown elements. Unknown elements. ఆల్రెడీ కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ని ఆయన ఆల్రెడీ అరేంజ్ చేసి ఉన్నాడు. కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ అవుతున్నాయి కానీ నేమ్ చేయకుండా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, సో హీ ప్రెడిక్టెడ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ అన్నోన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ హీ లెఫ్ట్ సమ్ గ్యాప్స్ ఇన్ హిస్ పీరియాడిక్ టేబుల్. నంబర్ ఆఫ్ గ్యాప్స్ వర్ లెఫ్ట్ ఇన్ హిస్ టేబుల్ ఫర్ అన్నోన్ ఎలిమెంట్స్. ఇది చాలా గ్రేట్ ప్రెడిక్షన్ అనమాట. చాలా సిక్స్త్ సెన్స్ ఉంది. ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ప్రెడిక్ట్ అవుతాయేమో, డిస్కవర్ అవుతాయేమో అని ముందు చూపుతో ఆయన చాలా గ్యాప్స్ అనేవి ఆయన పీరియాడిక్ టేబుల్లో గ్యాప్స్ అనేవి వదలడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో హీ లెఫ్ట్ సమ్ గ్యాప్స్ ప్రెడిక్టింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ డిస్కవర్డ్ వీ కెన్ కీప్ దమ్ ఇన్ దీస్ ప్లేసెస్ అని చెప్పి కొన్ని గ్యాప్స్ అయితే ఆయన పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఆయన గ్యాప్స్ వదిలాడనమాట. హీ డిస్కవర్డ్ 4 unknown elements which were not named at that time. 4 unknown elements అనేవి తెలుసుకున్నాడు ఆయన. ఆ టైంకి వాటికి పేరు అయితే పెట్టలేదు. సో హీ నేమ్డ్ దెమ్ యాజ్ ఈకా బోరాన్, ఈకా అల్యూమినియం, ఈకా సిలికాన్ అండ్ ఈకా మ్యాంగనీస్. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ బోరాన్, అల్యూమినియం, సిలికాన్, మ్యాంగనీస్ ఈ ఎలిమెంట్స్ని రిజంబుల్ చేసేలా ఉన్నాయి. ఈ ఎలిమెంట్స్ బోరాన్, అల్యూమినియం, సిలికాన్, మ్యాంగనీస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి కానీ ఇలాంటివే 4 అదర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయంట. ఓకే, సో హీ నేమ్డ్ దెమ్ యాజ్ ఈకా బోరాన్, ఓకే, ఈకా అల్యూమినియం, ఈకా సిలికాన్ అండ్ ఈకా మ్యాంగనీస్. ఈకా వర్డ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఏకా. ఏకా అంటే 1. సిమిలారిటీస్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈకా బోరాన్ ఈజ్ నౌ నేమ్డ్ యాజ్ స్కాండియం. అంటే అప్పట్లో స్కాండియం అన్న పేరు లేదు. స్కాండియం దొరికింది కానీ ఆ స్కాండియం అనే పేరు లేదనమాట. సో ఆ స్కాండియం ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి బోరాన్ ప్రాపర్టీస్ లాగా ఉండడం వల్ల మెండలీఫ్ ఏం చేశారు, హీ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ఈకా బోరాన్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ స్కాండియం. సేమ్ లైక్ దట్ ఈకా అల్యూమినియం, నౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ గ్యాలియం. ఓకే, అలాగే ఈకా సిలికాన్, నౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ జెర్మేనియం. అలాగే ఈకా మ్యాంగనీస్, నౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ టెక్నీషియం. ఓకేనా, టెక్నీషియం. సో ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ అప్పట్లో డిస్కవర్ అయి ఉన్నాయి కానీ నేమ్ చేసలేవు. ఓకే, లేటర్ అనదర్ సైంటిస్ట్ నేమ్డ్ నెల్సన్ అండ్ డిబాయిస్ బోల్డ్రాన్. దే నేమ్డ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ వే: స్కాండియం, గ్యాలియం, జెర్మేనియం అండ్ టెక్నీషియం. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ కోసం ఆయన ప్రెడిక్షన్ ముందే చేసుకొని ఇట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ ఇంకేమైనా కూడా డిస్కవర్ అయితే వాటికి సిమిలారిటీస్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే మనం ఆ పర్టికులర్ గ్యాప్స్లో ఆ ఎలిమెంట్స్ని ఫిల్ చేయొచ్చు అని కొన్ని గ్యాప్స్ అయితే వదిలిపెట్టడం జరిగిందనమాట. సో దట్ వాస్ రియలీ అ గ్రేట్ ప్రెడిక్షన్ అండ్ అకార్డింగ్లీ లైక్ దట్ న్యూ ఎలిమెంట్స్ వర్ డిస్కవర్డ్ ఆల్సో అండ్ దట్ గ్యాప్స్ వర్ స్లోలీ ఫిల్డ్ ఆల్సో. అంటే ఎంత ఫోర్ సైట్ ఉందో చూడండి ఆయనకి, isn't it or not? So this is a very important property or prediction exhibited by Mendeleev. Next వచ్చేసి correction of atomic masses. Atomic masses of the elements is related with equivalent mass with the formula atomic mass is equal to equivalent mass into valency. So concept of valency, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆక్సైడ్స్ అనేవి బర్న్ చేస్తే ఎలిమెంట్స్ని బర్న్ చేస్తే వచ్చే ఆక్సైడ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి వ్యాలెన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అని ఫస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన సైంటిస్ట్ మెండలీఫ్ అనమాట. ఓకే, సో అటామిక్ మాస్ అనేది కంప్లీట్గా వ్యాలెన్సీని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అటామిక్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వివాలెంట్ మాస్ ఇంటూ వ్యాలెన్సీ. వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ కెన్ బి నోన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. ఎలిమెంట్ పొజిషన్, ఓకే, ఎలిమెంట్ పొజిషన్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఆయన చేసిన పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎలిమెంట్ పొజిషన్ని బట్టి వ్యాలెన్సీ అనేది మనం చెప్పచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆక్సైడ్స్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు కదా. సో బెరిలియం ఆక్సైడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే బెరిలియం వ్యాలెన్సీ 2 అని ఆయనకి ఐడెంటిఫై అయిందనమాట. ఓకేనా, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఎలాగూ 2. మీకు ఫార్ములాస్ ఎలా వస్తాయో ఐడియా ఉంది కదా. ఎలిమెంట్స్ యొక్క
సింబల్స్ రాసుకుని దాని కిందన వ్యాలెన్సీస్ అనేవి రాసుకుని క్రాస్ చేసుకుంటే మనకి ఆ కాంపౌండ్ యొక్క ఫార్ములా అనేది వస్తుంది. అలాగే త్రూ హిస్ అబ్జర్వేషన్ బెరిలియం ఫార్మ్స్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ టైప్ BeO. అలాంటప్పుడు బెరిలియం వ్యాలెన్సీ 2, ఆక్సిజన్కి కూడా వ్యాలెన్సీ అనేది 2 అవుతుంది. సో మనం క్రాస్ చేస్తే BeO అనేది ఫార్ములా కింద వచ్చింది. సో ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేసి బెరిలియంకి కరెక్షన్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్ అనేది ఇచ్చాడనమాట ఆయన. సచ్ అ గ్రేట్ సైంటిస్ట్. ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసి చూసుకోండి, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ బెరిలియం వెయిట్ 13.5 అనుకున్నారు. ఓకే, లేటర్ హీ కరెక్టెడ్ ద బెరిలియంస్ అటామిక్ వెయిట్ ఫ్రమ్ 13.5 to 9 అని కరెక్ట్ చేశాడనమాట. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ వచ్చేసి 4.5 ఉంటుంది బెరిలియంకి. సో కరెక్షన్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ అదొక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్. అలాగే సిమిలర్లీ అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ఇండియం, గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం వర్ ఆల్సో కరెక్టెడ్ బై మెండలీవ్. ఓకేనా. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ సేలియంట్ ఫీచర్ అనమాట Mendeleev's periodic table లో. Now let us go for the description of Mendeleev's periodic table. So Mendeleev's periodic table consists of 8 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called periods. So his modified periodic table consists of 9 groups. తర్వాత ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అనేవి వచ్చిన తర్వాత 9 గ్రూప్స్ అనేవి మోడిఫై చేసి 9 గ్రూప్స్ అనేవి ఇచ్చాడు అనమాట. సో జీరో గ్రూప్ వాజ్ ఫస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ బై మెండలీవ్. జీరో గ్రూప్ అంటే ఏంటి? ఈ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ జీరో గ్రూప్ ఇన్ హిస్ మోడిఫైడ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. జీరో గ్రూప్ అని ఎందుకు అన్నారంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద వ్యాలెన్సీస్ని బేస్ చేసుకుని కదా మెండలీవ్ అనే అతను మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్ మొత్తం ఇచ్చిందే వ్యాలెన్సీస్ బేస్ చేసుకుని. సో ఇప్పుడు ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అనేవి కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత దట్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ జీరో వ్యాలెన్సీ. సో జీరో గ్రూప్ ఈజ్ first introduced in his periodic table and that you call it as modified Mendeleev's periodic table. ఓకే, సో ఇప్పుడు గ్రూప్స్ గురించి మనం చదువుకుంటే 1 to 7 గ్రూప్స్ ఆర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ A and B సబ్ గ్రూప్స్. 1 to 7 గ్రూప్స్ A and B సబ్ కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ కూడా చేశాడనమాట. 1 to 7 గ్రూప్స్ ఆర్ కాల్డ్ as నార్మల్ గ్రూప్స్ అండ్ ఇన్ 8th group 3 sets of elements with similar properties are placed. ఓకేనా, అంటే 9 ఎలిమెంట్స్ అనమాట. 3 sets of elements with similar properties are placed. That elements are called as what? Transition triads. ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సో ట్రాన్సిషన్ ట్రయాడ్స్ వచ్చేసి ఐరన్, కోబాల్ట్, నికల్, రుథీనియం, రోడియం, పెల్లాడియం, ఆస్మియం, ఇరిడియం, ప్లాటినం, హ్యాషియం, మ్యాగ్నీరియం, డార్మ్స్టీడియం. ఓకే, ఈ 4 sets of elementsని మనము ట్రాన్సిషన్ ట్రయాడ్స్ అంటాం. ఓకేనా, ఇవన్నిటిని 8th గ్రూప్లో పెట్టారు ఆయన. ఎవరు? మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో 8th గ్రూప్లో 3 sets of elements which resembles in properties. He placed them under 8th group. ఒక ప్లేస్లో 8th గ్రూప్లో పెట్టారనమాట. ఓకే, సో దీస్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ ట్రయాడ్స్. నేను ఇక్కడ మ్యాగ్నీరియం, డార్మ్స్టీడియంకి నేను అండర్లైన్ చేశాను. యాక్చువల్లీ దీస్ వర్ నాట్ డిస్కవర్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెండలీవ్. ఓకే, హ్యాసియం అండ్ డార్మ్స్టీడియం వర్ నాట్ డిస్కవర్డ్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు జస్ట్ ఐయుపాక్ నేమింగ్ అనేది ఇచ్చారనమాట. ఆ ఐయుపాక్ నేమే మనకి ఉండింది. ఐయుపాక్ నేమ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి మ్యాగ్నీరియం అండ్ డార్మ్స్టీడియం. సో దీస్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్సిషన్ ట్రయాడ్స్. Now let us go for the limitations of Mendeleev's periodic table. So first one వచ్చేసి పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ అ బిగ్ కాంట్రవర్సీ. హైడ్రోజన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిబిటింగ్ వ్యాలెన్సీ 1. సో వ్యాలెన్సీ 1 అనేది మనకి ఆల్కలీ మెటల్స్కి వ్యాలెన్సీ 1 ఉంటుంది. అలాగే హాలోజన్స్కి కూడా వ్యాలెన్సీ అనేది 1 ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ 1A group, like in first group, it resembles in properties with alkali metals only in terms of valencies. కాకపోతే ఆ గ్రూప్లో అన్ని మెటల్సే ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్ మెటల్ కాదు. పోనీ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కదా అని హాలోజన్స్ దాంట్లో ప్లేస్ చేస్తే, అంటే 7th గ్రూప్లో ప్లేస్ చేస్తే ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ ద ప్రాపర్టీస్ యాజ్ సట్ ఆఫ్ హాలోజన్స్. కానీ అన్ని ప్రాపర్టీస్ హాలోజన్ ప్రాపర్టీస్తో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. Okay, so position of hydrogen becomes a big controversy. Even now also it is a controversy only. So that was the first drawback or first limitation. Now let us go for the second limitation. Similar elements were placed in separate groups.
ఓకేనా. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని తీసుకెళ్ళి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి సెపరేట్ గ్రూప్స్లో పెట్టడం జరిగింది. ఓకేనా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేరియం అండ్ లెడ్ రిజంబల్స్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, resembles each other, but barium is placed in second group whereas lead is placed in fourth group. బేరియంని తీసుకెళ్ళి సెకండ్ గ్రూప్లో పెట్టారు, లెడ్ని తీసుకెళ్ళి ఫోర్త్ గ్రూప్లో పెట్టారు. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ సిల్వర్ అండ్ టిటానియం హ్యాస్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్, సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, కానీ సిల్వర్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ గ్రూప్ వెరాస్ టిటానియం ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ థర్డ్ గ్రూప్. లైక్ దిస్ elements which are exhibiting similar properties were placed in different groups. That was one of the drawbacks. So next వచ్చేసి dissimilar elements were placed together. Suppose coinage metals ఉన్నాయనుకోండి. coinage metals అంటే ఏంటి? కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్, CuAgAu were placed along with alkali metals. ఈ coinage metals ని తీసుకెళ్ళి ఆల్కలి మెటల్స్తో పాటు 1A గ్రూప్లో పెట్టారు, ఫస్ట్ గ్రూప్లో పెట్టారు. ఓకే, సో అదొక డ్రాబ్యాక్ వచ్చిందనమాట. ఎందుకంటే కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్ ఇవనేవి చాలా హార్డ్ మెటల్స్, వెరాజ్ లిథియం, సోడియం, పొటాషియం ఇవేమో చాలా సాఫ్ట్ మెటల్స్ విచ్ కెన్ బి కట్ విత్ నైఫ్. అవి చాలా హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఏవి? సోడియం, పొటాషియం ఇట్లాంటివన్నీ హైలీ రియాక్టివ్గా ఉన్నాయి. వెరాజ్ ఇఫ్ యూ గో విత్ కాపర్, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్, దీస్ ఆర్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్. అసలు రియాక్టివిటీయే ఉండదు వాటికి. సో అట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఒకే చోట ప్లేస్ చేశాడనమాట. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్స్. అండ్ సిమిలర్లీ మ్యాంగనీస్ ఎగ్జిబిట్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్, బట్ ఇట్ వాస్ ప్లేస్డ్ అలాంగ్ విత్ హాలోజన్స్ విచ్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్. మ్యాంగనీస్ అనేది మెటల్, కానీ ఆ మ్యాంగనీస్ని తీసుకెళ్ళి హాలోజన్స్తో పాటు ప్లేస్ చేశాడనమాట, విచ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి హాలోజన్స్. హాలోజన్స్ అనేవి గ్యాసెస్. ఓకేనా, హాలోజన్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ గ్యాసెస్, అవి నాన్ మెటల్స్. మ్యాంగనీస్ వచ్చేసి మెటల్. సో మ్యాంగనీస్ ఒక మ్యాంగనీస్ ఒక మెటల్ అయ్యి ఉండి నాన్ మెటల్తో ప్లేస్ చేయడం అనేది రాంగ్ ప్లేస్మెంట్ అనమాట. అలాగే ఎనామలస్ పెయిర్స్. యాక్చువల్లీ హీ అరేంజ్డ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ కదా, కానీ 4 pairs ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని ఆయనకి తెలియకుండానే ఆ అరేంజ్మెంట్ అనేది అలా జరిగిపోయిందనమాట. హీ యాక్సెప్టెడ్ దిస్. వాటిని మనం ఎనామలస్ పెయిర్స్ అంటాం. ఏంటి? ఆర్గాన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసి తర్వాత పొటాషియం ప్లేస్ చేశారు, కానీ ఆర్గాన్ వెయిట్ 40, పొటాషియం వెయిట్ ఈస్ 39. ఓకేనా, అంటే హెవియర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ లైటర్ ఎలిమెంట్స్. యాక్చువల్లీ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ కదా, కానీ లోవర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్నవి ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసి హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్నవి నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. సో విచ్ పెయిర్స్ హీ హాజ్ గాన్ రాంగ్, వాటిని మనం ఏమంటాం? అనామలస్ పెయిర్స్ అంటాం. సో ఫస్ట్ పెయిర్ వచ్చేసి ఆర్గాన్ అండ్ పొటాషియం. అటామిక్ వెయిట్ ఫర్ ఆర్గాన్ ఈస్ 40, పొటాషియం ఈస్ 39. ఓకే, సెకండ్ పెయిర్ వచ్చేసి కోబాల్ట్ అండ్ నికల్. కోబాల్ట్ అండ్ నికల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ అటామిక్ వెయిట్స్. ఓకే, సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి, బట్ కోబాల్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ నికల్. అలాగే టెలూరియం అండ్ అయోడిన్ 127.6 అండ్ 126.9 ఇవి చాలా సిమిలర్ అటామిక్ వెయిట్స్ ఉండే ఎలిమెంట్స్ అనమాట. ఈ విషయం ఆయన తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాడు. లేటర్ హీ యాక్సెప్టెడ్ ఆల్సో. ఓకేనా, మెండలీఫ్ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ ఆల్సో. అలాగే థోరియం అండ్ ప్రొటాక్టీనియం 232 అండ్ 231. సో దీస్ 4 pairs ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ anomalous pairs in which element with less atomic weight is placed before the element with more atomic weight. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పొజిషన్ ఆఫ్ 8th గ్రూప్. 8th గ్రూప్లో మనకి 12 ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడే చదివాం కదా. ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్ అనేవి 12 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 12 ఎలిమెంట్స్కి 12 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ 4 ప్లేసెస్లో ఆ 12 ఎలిమెంట్స్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాడనమాట. ఓకేనా, మెండలీఫ్ హ్యాస్ అడ్జస్టెడ్ 12 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ 4 ప్లేసెస్. ఓకేనా, ద ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద drawback. Also note that this 8th group is present in between 7th and 0 groups. ఓకేనా, అక్కడ పీరియాడిసిటీ అనేది లాస్ అవుతుంది. దిస్ 8th గ్రూప్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ 7th అండ్ 0 గ్రూప్స్. 7th గ్రూప్కి 0 గ్రూప్కి మధ్యలో 8th గ్రూప్ ఉంది. ఓకేనా, అక్కడ పీరియాడిసిటీ చెక్ చేసుకుంటే పీరియాడిసిటీ లాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద కాంట్రవర్సీ. అండ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్. ఐసోటోప్స్ వర్ నాట్ గివెన్ సెపరేట్ ప్లేసెస్ in his periodic table. Okay, and next position of transition elements. ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి అన్ని
గ్రూప్స్లలో ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. ఓకేనా, దే ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, కానీ ఇది తీసుకెళ్ళి అన్ని గ్రూప్స్లలో ఫస్ట్ గ్రూప్ నుంచి 8th గ్రూప్ వరకు ఎక్సెప్ట్ జీరో గ్రూప్లో తప్ప ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి అన్ని గ్రూప్స్లలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. ఓకే, విచ్ ఈస్ అగైన్ అ కాంట్రవర్సీ. ఇవన్నీ మెటల్స్, ఈ మెటల్స్ని కూడా నాన్ మెటల్స్లో కూడా కలిపేశాడు అనమాట. దట్ మీన్స్ దెర్ వాజ్ నో సెపరేషన్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఆల్సో. సో దట్ వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్స్. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి పొజిషన్ ఆఫ్ లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్. ఈ రెండు కూడా సెపరేట్ చేయలేదు ఆయన. ఆల్ దీస్ లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్ వర్ ప్లేస్డ్ టుగెదర్ ఇన్ థర్డ్ గ్రూప్ ఓన్లీ, బట్ దే ఎగ్జిబిట్ separate properties, different properties, but there was no separation of lanthanides and actinides. Actinides అన్నీ వచ్చేసి రేడియో ఎలిమెంట్స్, లాంథనైడ్స్ వచ్చేసి రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్, అన్ని మెటాలిక్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. బట్ దెర్ వాజ్ నో సెపరేషన్ ఆఫ్ లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ Mendeleev's periodic table. So long form of periodic table, it is also called as modern periodic table. So this periodic table is based on modern periodic law, which is given by Moseley. Okay, what is modern periodic law? The statement is like the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers or electronic configurations. See, previously Mendeleev's periodic table, we have seen that the classification was based on atomic weights. In previous classification, we have seen that the classification was totally based on atomic weights. But now the classification is based on atomic numbers and electronic configurations. Okay now, so in long form of periodic table we find 18 vertical columns will be there. Okay now, all the 118 elements which are available at present, okay, they are categorized into 18 vertical columns called groups and 7 horizontal rows which are called as periods. Okay, and there is a regularity or regular gradation in periods. Okay, now in the elements, in the arrangement of elements, all the elements in the periodic table are arranged in regular intervals. Okay, and that regular intervals following a fixed properties. Okay, so that regular variation you call it as periodicity. So periodicity is the first term which was first introduced by actually Newlands. Okay, he observed the repetition in properties for every 8th element, as we already have studied that in our previous topic. Okay, so periodicity is also maintained in this periodic table. Okay, so let us learn about periods first. So first period consists of 7 horizontal rows. Actually, what are periods? Periods means 7 horizontal rows are there. In periodic table we call them as periods. So there are 7 periods are there in long form of periodic table. So let us learn about periods now. So first period consists of only 2 elements, H and He, hydrogen and helium. These two are only placed in first period. Okay, it is considered as shortest period. Second period consists of 8 elements, that is from lithium to neon. Okay, that is from atomic number 3 to 10. Lithium atomic number is 3, neon is 10. It is called as short period. And coming to third period also consists of 8 elements. Okay, that is from sodium to argon. Okay, sodium atomic number is 11 and argon is 18. That is from 11 to 18. Atomic numbers 11 to 18. These elements are present in third period. And this is also considered as short period. And coming to fourth period, it consists of 18 elements. Okay, 18 elements, that is from potassium to krypton. Atomic number 19 to 36. 18 elements are there and it is considered to be long period. Similarly, fifth period also consists of 18 elements. Okay now, that is from rubidium to xenon. Rb means rubidium, Xe means xenon. Rubidium to xenon. That is from atomic number 37 to 54 and it is considered to be a long period. Next, sixth period consists of 32 elements, that is from cesium to radon. That is from atomic number 55 to radon atomic number is 86. Cesium atomic number is 55. So 55 to 86, 32 elements are there. Okay,
So this is regarding 6th period, and 6th period is considered to be the longest period. Okay, now I did not write that point here, but you please note down. 6th period is considered to be the longest period. And next, coming to 7th period, it consists of 32 elements and it is considered as incomplete period. Previously they used to tell it as incomplete period. Why? Because at the time all the elements which are known to us are not named. Okay, and only IUPAC names were given for elements which are having atomic numbers above 100. Okay, so incomplete period. Okay, any new elements to be discovered, they can be placed in this period. Now, here the concept of periodicity is well maintained in periods as well as in groups also. What is periodicity? Periodicity means arrangement of all the elements in periods as well as in groups also. Now we started talking about periods. So I wrote here arrangement of elements in regular intervals. Arrangement of elements in periods in regular intervals of 2, 8, 8, 18, 18, 32. As you have observed, first period has 2 elements, second period has 8, third period also has 8 elements, fourth and fifth periods are having 18 elements, and sixth and seventh periods are having 32 elements. This regular trend is maintained in the arrangement of elements even in periods also as well as in groups also. That property you call it as periodicity. Okay, that's why you call this table as what? Periodic table. So now let us learn about groups. So groups are called as vertical columns. Okay, now there are 18 vertical columns are there, and these groups are divided into category A and category B. So category A. Okay, so if you go for category A, there are 8 groups which comes under category A. Generally we represent groups with Roman letters. Okay, now 1A to 8A. A category groups are the type of groups in which the last orbit electrons are filled in S and P subshells only. Okay, now you call that as differentiating electron. Okay, what is differentiating electron? The last means the electron which keeps entering into the subshell, a particular subshell. When it starts to enter into a particular new subshell, that you call it as differentiating electron. Like suppose for example scandium is there. Scandium first d electron started entering into 3d1 with the element scandium. So differentiating electron started entering into d subshell with the element scandium. Okay, now please understand the point carefully. 3d అనే subshell మనకి స్కాండియం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్కాండియం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 21. ఓకేనా, మీరు కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటూ పోతే ఓకే 3d ఆర్బిటాల్ స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది స్కాండియం నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అలా మీరు చెక్ చేసుకుంటే స్కాండియం వచ్చేసి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుంటే డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, మీకు అలాగా అర్థం కాలేకపోతే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఖచ్చితంగా ఎస్ అండ్ పి సబ్షెల్స్లో మాత్రమే ఫిల్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎస్ అండ్ పి సబ్షెల్స్లో మాత్రమే ఫిల్ అయి ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ అంటారు. ఓకేనా, కేటగిరీ ఏ. ఓకే, అదే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్, లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్లో డి ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని బి కేటగిరీ గ్రూప్స్ అంటారు. ఓకేనా, మనకి 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్, బి కేటగిరీ గ్రూప్స్. ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ వచ్చేసి 8 కేటగిరీస్, 8 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. మనం రోమన్ లెటర్స్తో 1A to 8A అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఈ ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్లో లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎస్ అండ్ పి సబ్షెల్స్లో ఫిల్ అయి ఉంటాయన్నమాట. డి సబ్షెల్ మనకి లాస్ట్ సబ్షెల్ లేకపోతే లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్లో కూడా డి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి కనిపించవు. ఓన్లీ ఎస్ అండ్ పి సబ్షెల్స్లో ఫిల్ అయి ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ అంటాం. Now let us learn about 1A to 8A group elements. So if you go for 1A group elements, they are called as what? Alkali metals. General outer configuration for alkali metals is what? NS1. అంటే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో కాన్ఫిగరేషన్ 1 ఎలక్ట్రానే ఉంటుంది. దీస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ వ్యాలెన్సీ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా 1.
That's why they all comes under the category of 1A group elements. So ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటేంటి ఒకసారి చూస్తే హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, Na means sodium, K means potassium, rubidium, Rb means rubidium, cesium, francium. These all elements are called as 1A group elements. హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీషియం, ఫ్రాన్షియం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో హైడ్రోజన్కి 1s1 కాన్ఫిగరేషన్, లిథియం లాస్ట్ ఆర్బిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 2s1, అలాగే సోడియం లాస్ట్ ఆర్బిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 3s1, పొటాషియంకి 4s1 ఉంటుంది, ఆర్గాన్ 4s1, అలాగే రుబీడియం 5s1. సో మీరు అలా అన్ని ఎలిమెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ పోతే ఓకే యూ విల్ ఫైండ్ the configuration of all these elements in the last orbit. You will find one electron is there and valency is also 1, and all the elements except hydrogen are considered as metals. That's why they are called as alkali metals. Alkali అన్న వర్డ్ ఎందుకు వాడారు అంటే alkalis means bases. The bases which are soluble in water are called as alkalis. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు వీటి ఆక్సైడ్స్ నేచర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే oxides of all these alkali metals are basic in nature and they are soluble in water. Okay na, bases which are soluble in water are called as what? Alkalis. So ఈ ఆక్సైడ్స్, ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అన్నీ కూడా బేసిక్ నేచర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అన్నమాట. దట్స్ వై దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఆల్కలీ మెటల్స్. అండ్ జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ NS1. See, next one is second A group elements. What are second A group elements? Alkaline earth metals. Okay, general configuration is NS2. Means in the last orbit you will find 2 electrons and valency is also 2. And here mostly 1A and 2A groups may you will find only metals except hydrogen. In 1A group hydrogen is present in 1A group elements, but it is not a metal. Okay, it is gas. Exception is hydrogen. So if you go for the elements, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, these all elements are called as alkaline earth metals. Atomic numbers are given here. Once check. Okay, so if you go for beryllium's atomic number is 4 and electronic configuration if you go for 1:2s2. Last orbit lo 2 electrons unnai. So you can write this as helium 2s2. అలాగే మెగ్నీషియం ది చూడండి 1:2s2 2p6 3s2. 1:2s2 2p6 వరకు నియాన్ 3s2 అని రాయొచ్చు. అలాగే ఆర్గాన్ 4s2, క్రిప్టాన్ 5s2, జీనాన్ 6s2, రేడాన్ 7s2. ఓకే, సో లాస్ట్ ఆర్బిట్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 electrons in their valence shell and valency is also 2. That's why they are called as second A group elements. మీరు అన్నీ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే s orbital is only filled in the last orbit. ఓకేనా, s orbital ఫిల్ అయ్యింది. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అందుకే 1A గ్రూప్ 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని మనం S బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటాం. బ్లాక్స్ కూడా మనం చదువుదాం ఇప్పుడే. ఓకే, సో అలాగే 3rd A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే NS2 NP1. జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ వాట్? NS2 NP1. అండ్ 3rd A group elements are called as boron family. Okay, what are the elements? Boron, aluminum, gallium, indium, thallium. And here UUT I wrote. UUT means un-tri-em. This is the IUPAC naming. That also we are going to learn. Okay, shortly we are going to learn about UUT. How the IUPAC naming is given for synthesized elements which are having atomic numbers greater than 100. అది కూడా మనం త్వరలోనే చదువుదాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు 3rd A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే బోరాన్ అటామిక్ నెంబర్ 5 1s2 2s2 2p1. ఇక్కడ లాస్ట్ ఆర్బిట్ కాన్ఫిగరేషన్ NS2 NP1 లాగా 2s2 2p1. అలాగే అల్యూమినియంకి నియాన్ 3s2 3p1, గ్యాలియంకి ఆర్గాన్ 4s2 4p1. సో జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి NS2 NP1. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ మెనీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ద గ్రూప్ నంబర్. ఓకేనా, మనకి బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని దొరుకుతాయో అదే గ్రూప్ నెంబర్ కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ 3rd A group elements. So next comes 4th A group elements which are also called as carbon family, and general configuration is NS2 NP2. Okay, so what are the elements here? Carbon, silicon, germanium, tin. Sn means tin, stannum, tin, lead. Pb means plumbum which is also called as lead, and UUQ. Okay na, quadium 114 atomic number. So if you go for the configurations, carbon, helium 2s2 2p2. General configuration is what? NS2 NP2. Okay, same like that for all the elements.
general outer configuration is maintained like this. Okay na, like neon 3s2 3p2, argon 4s2 4p2, krypton 5s2 5p2, xenon 6s2 6p2, radon 7s2 7p2. So wherever all the 4 valence electrons are there, that all comes under 4th A group elements. Okay na, 4th A group elements. And then 5th A group. Coming to 5th A group, 5th A group elements is having general configuration ns2np3. Okay, they are called as nitrogen family and they are also called as pnictogens. Okay na, pnictogens అని కూడా అంటారు. So what are those elements? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth and UUP. Arsenic and Sb means what? Antimony, stibium. Okay na, Latin name is stibium or commonly we call it as antimony. Okay, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Bi means bismuth. So UUP అంటే పెంటియం. ఓకే, 115 అటామిక్ నెంబర్. వీటికి కూడా మీరు రెగ్యులర్ ట్రెండ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా మీరు గ్రూప్స్లలో కూడా పీరియాడిసిటీ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ వస్తుంది. ఏంటి పీరియాడిసిటీ అంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ 2, 8, 8, 18, 18, 32. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే 7కి 15కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఈజ్ 8, 15కి 33కి 18. అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ నుంచి మనం కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తే 2, 8, 8, 18, 18, 32 ఇలాగే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఓకేనా, అది పీరియాడిసిటీ పీరియడ్స్లో కూడా మెయింటైన్ అయింది ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఆల్సో దిస్ పీరియాడిసిటీ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ వెరీ నైస్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి 7 to 15 8, 15 to 32 difference is 18, 33 to 51 again the difference is 18, 51 to 83 difference is 32. ఓకేనా, 83 to 115 difference is again 32. మనం చదువుకున్నాం కదా ఇప్పుడే పీరియాడిసిటీ గురించి 2, 8, 8, 18, 18, 32. సో పీరియడ్స్లో లెఫ్ట్ టు రైట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్తో ఈచ్ పీరియడ్లో 2, 8, 8, 18, 18, 32. ఓకే, ఇలా 7 పీరియడ్స్లో ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్మెంట్ అనేది జరిగింది. అలాగే గ్రూప్స్లో అరేంజ్మెంట్ చూసుకుంటే ఒక ఎలిమెంట్కి 2 ఎలిమెంట్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది పీరియాడిసిటీతో మెయింటైన్ అవుతూ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 5th A group elements. So next one is 6th A group elements. General configuration is ns2np4 and 6th A group elements are also called as what? Oxygen family. They are also called as chalcogens. Okay na, chalcogens means ore forming elements. Elements which can form ores. Ores అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా. వాట్ ఆర్ ఓర్స్? ఓర్స్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ విచ్ మెటల్స్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. మెటల్స్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు మెటల్స్ అనేవి కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉంటాయన్నమాట ఎర్త్స్ క్రస్ట్ లోపల. ఓకే, అవి ఆక్సైడ్స్ లాగా కానీ సల్ఫైడ్స్ లాగా కానీ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం, పోలోనియం, యూయూహెచ్. ఓకేనా, ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం, పోలోనియం. ఓకే, so these all elements are called as what? Chalcogens. Chalcogens means ore forming elements. So general configuration is what? ns2np4. ఓకే, అలాగే మనం ప్రతి దాని కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పోతే ఆక్సిజన్ హీలియం 2s2 2p4, సల్ఫర్ నియాన్ 3s2 3p4 అలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పోతే పొలోనియం సినాన్ 6s2 6p4. సో జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ns2np4. అంటే ఈ 2 + 4 6 యాడ్ చేసుకుంటే మనకి 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. సో గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో 6th A గ్రూప్. మనం కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎస్ అండ్ పీ సబ్షెల్స్లో మాత్రమే ఉంటున్నాయి. దట్స్ వై దే ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్. అలాగే 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి, ns2np5. జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ వాట్? ns2np5. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హాలోజెన్స్. హాలో మీన్స్ సీ వాటర్. జెన్స్, ద వర్డ్ జెన్ స్టాండ్స్ ఫర్ బార్న్ ఫ్రమ్. అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ దే ఆర్ బార్న్ ఫ్రమ్ సీ వాటర్ అనమాట. ఓకేనా, దే ఆర్ బార్న్ ఫ్రమ్ సీ వాటర్. సీ వాటర్ నుంచి మనం ఆ సాల్ట్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా నాన్ మెటల్సే. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ are found in the form of gases also. Individually, if you find elemental state of these elements, you can find them in the form of gases also. Like suppose fluorine, chlorine are gases, bromine is a liquid. Okay na, it's liquid. And iodine can exist in the form of crystals. Okay na, solid form of crystals. And acetylene is radioactive element. Okay, so ila 9, 17, 35, 53, 85, 117. If you observe, you can find the periodicity here also. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే. ఓకే, జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చెప్పాను?
ns2np5. సో అన్ని ఎలిమెంట్స్కి నియరెస్ట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకొని ద రిమైనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యూ విల్ ఫైండ్ the general outer configuration for halogens is what? ns2np5. So next 8A group elements వచ్చేసి they are called as inert gases, noble gases, aerogens or zero group elements. ఓకేనా, aerogens అంటే ఏంటంటే they are born from air. ఓకేనా, these inert gases are available in air only. That's why they are also called as what? Aerogens. ఓకేనా, అండ్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్? బికాస్ దేర్ valency is 0. ఓకేనా, లాస్ట్ ఆర్బిట్ హ్యావింగ్ 8 valence electrons. ఓకే, valency is 0. That's why they are called as inert. They does not react with any other elements and that does not form any chemical reactions. Okay, that's why they are considered as what? Inert. ఓకేనా, జీరో గ్రూప్. జీరో అంటే ఇక్కడ valency is 0 అని మీనింగ్. ఓకే, సో జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ns2np6. ఓకేనా, 2 + 6 8 అంటే ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, దే ఆర్ హైలీ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ డ్యూ టు ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్ ఎలిమెంట్స్? లెట్ us see. హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, xenon, radon and oganesson. Okay, so here if you go with helium is the only inert gas which is having duplet configuration. Duplet అంటే ఏంటి? హ్యావింగ్ 2 valence electrons. ఓకే, ఓన్లీ హీలియంకి మాత్రమే అలా యూజ్ చేస్తాం. దేనికైనా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉన్నాయి అంటే మనం ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ చదివాం, అక్కడ కూడా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2ని. ఓకే, కానీ అది ఇట్ డజంట్ కమ్స్ అండర్ డ్యూప్లెట్. లాస్ట్ ఆర్బిట్లో మొత్తం వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. Okay, here it is, if it is 8 electrons you call that as octet, and for helium as only 2 electrons are present but it is exhibiting the properties of inert gases, that's why helium is placed under the category of inert gases. Okay, so neon, argon, krypton, xenon, radon, oganesson, for all these elements general configuration is found to be ns2np6 which is called as octet configuration. ఓకేనా, మీరు ఆర్గాన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో 3s2 3p6 వస్తుంది, క్రిప్టాన్ 4s2 4p6 వస్తుంది. సో లైక్ దట్ ఆర్గానిజం 7s2 7p6. ఓకే, సో దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హైలీ స్టేబుల్ బికాస్ ఆఫ్ octet configuration and all other elements will try to become stable like these inert gases either by losing electrons or by gaining electrons. Okay na, so this is all about A category group elements. Now let us learn how to identify the position of an element in periodic table. పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఇప్పటివరకు మనం ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ అనేవి చూసాం కదా. సో ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఏ పీరియడ్లో ఏ గ్రూప్లో ఉంది అన్నది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. హౌ టు ఐడెంటిఫై ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కేటగిరీ గ్రూప్, ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ కేటగిరీ గ్రూప్, దెన్ పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్? వ్యాలెన్స్ ఆర్బిట్ నంబర్. లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిన లాస్ట్ ఆర్బిట్ నంబరే పీరియడ్ నెంబర్. ఓకేనా, అండ్ గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అదే గ్రూప్ నెంబర్. దాన్ని బట్టి మనం పీరియడ్ గ్రూప్ రెండు కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. లెట్ us see some examples now. ఓకేనా, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరిన్ తీసుకుందాం. ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 9, కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ వాట్? 1s2 2s2 2p5. ఓకేనా, సో లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఈజ్ వాట్? 2s2 2p5. ఎప్పుడైనా కాన్ఫిగరేషన్స్ రాసిన తర్వాత వెంటనే లాస్ట్ ఆర్బిట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి అండర్లైన్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఓకే, దట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ లేటర్. సో ఇప్పుడు నేను కాన్ఫిగరేషన్ రాయంగానే 2s2 2p5 ఇది లాస్ట్ ఆర్బిట్. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిటర్న్ లాస్ట్ ఈజ్ నాట్ లాస్ట్. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి, 2s2 2p5 అనేది లాస్ట్ ఆర్బిట్. సో ఆర్బిట్ నెంబర్ వచ్చేసి 2 అవుతుంది. ఓకే, అంటే పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ ఫ్లోరిన్ బిలాంగ్స్ టు పీరియడ్ నెంబర్ సెకండ్ పీరియడ్ అండ్ గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్? గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ యాడ్ ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 7th A group. ఓకేనా, 7th A group. సో వెనెవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ గ్రూప్ నెంబర్ యూ మస్ట్ రైట్ రోమన్ నెంబర్. ఓకే, 7th A group. అలాగే ఇదే గ్రూప్ నెంబర్ కాలం వైజ్గా చూసుకుంటే, ఓకేనా, కాలం వైజ్గా
వీ హ్యావ్ 18 కాలమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. కాలమ్ వైజ్గా చూసుకుంటే 7th ఏ గ్రూపే 17th గ్రూప్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా. మీరు ఏ బి కేటగిరీస్లో నంబర్ రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా రోమన్ నంబర్ పెట్టాలి. అలాగే కాలం రాసేటప్పుడు నంబర్ రాసేటప్పుడు నార్మల్ నంబర్స్ రాసుకోవచ్చు. అంటే 7th ఏ గ్రూప్ అంటే నథింగ్ బట్ 17th గ్రూప్ అనమాట. ఓకేనా. 7th ఏ గ్రూప్ ఆర్ 17th గ్రూప్. లెట్ us see some more examples. Suppose if you take element like సల్ఫర్ తీసుకుందాం. అటామిక్ నెంబర్ is 16. ఓకే. కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. ఓకే. సో లాస్ట్ ఆర్బిట్ వచ్చేసి 3s2 3p4. సో పీరియడ్ నెంబర్ ఏంటి? పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్. ఓకేనా. సో పీరియడ్ ఈజ్ 3, గ్రూప్ ఈజ్ యాడ్ ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 + 4 6th. సో ఎస్ అండ్ పి ఎలక్ట్రాన్సే ఫిల్ అయ్యాయి, డి ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయితే దట్ బిలాంగ్స్ టు బి కేటగిరీ గ్రూప్. అది ఇంకా మనం చదవాలి. ఓకేనా. అది కూడా చదువుతాను, అది కూడా చెప్తాను. ఓకే. సో ఇక్కడ పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి 3, గ్రూప్ నెంబర్ వచ్చేసి 6th ఏ గ్రూప్. ఓకేనా. 6th ఏ గ్రూప్ అంటే కాలం వైజ్గా ఏ నెంబర్ వస్తుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ కాలం వైజ్గా 7th ఏ అంటే 17th గ్రూప్ అని చెప్పాను. అలాగే కాలం వైజ్గా అడిగితే 6th ఏ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 16th గ్రూప్. ఓకేనా. సో సల్ఫర్ బిలాంగ్స్ టు 6th ఏ గ్రూప్, 3rd పీరియడ్. ఓకేనా. 3rd పీరియడ్ ఎలిమెంట్. 3s2 3p4 ఉంది లాస్ట్ ఆర్బిట్. సో ఆర్బిట్ నెంబర్ వచ్చేసి పీరియడ్ నెంబర్, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ వచ్చేసి గ్రూప్ నెంబర్. ఓకేనా. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. లెట్ us see some more examples. సపోజ్ సిలికాన్ చూస్తాం. సిలికాన్ ఈజ్ 14, అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 14. ఓకే. కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 3s2 3p2. ఓకేనా. సో పీరియడ్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ 3rd పీరియడ్, గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ 2 + 2 4th ఏ గ్రూప్. ఓకేనా. గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ 4th ఏ గ్రూప్. 4th ఏ గ్రూప్ అంటే నథింగ్ బట్ 14th కాలం అనమాట, 14th గ్రూప్. 4th ఏ గ్రూప్ అంటే 14th గ్రూప్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఉందనుకోండి. అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 12. ఓకే. కాన్ఫిగరేషన్ ఇఫ్ యూ రైట్ 1s2 2s2 2p6 3s2 వచ్చింది. ఇక్కడ పి సబ్షెల్ లేదు. ఓకేనా. 3s2 ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద లాస్ట్ ఆర్బిట్. సో పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి 3, లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్ పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ 3, గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్? సో గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ 2nd ఏ గ్రూప్. ఓకేనా. 2nd ఏ గ్రూప్. 2nd ఏ గ్రూప్ అంటే నథింగ్ బట్ 2nd గ్రూప్ ఓన్లీ. మళ్ళీ ఇక్కడ 10 యాడ్ చేసాం కదా అని 12th గ్రూప్ అనకండి. ఓకేనా. చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. 2nd ఏ గ్రూప్ ఈజ్ 2nd గ్రూప్ ఓన్లీ. ఓకేనా. 2nd కాలం, దట్ ఓన్లీ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 2nd ఏ గ్రూప్. ఓకే. సో లైక్ దిస్ ఫర్ ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద గ్రూప్ నెంబర్ అండ్ పీరియడ్ నెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ వ్యాలెన్స్ షెల్. ఆర్బిట్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద పీరియడ్ నెంబర్, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద గ్రూప్ నెంబర్. ఓకేనా. సో ఏ ఎలిమెంట్ ఏ కేటగిరీలో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్కైనా ఇదే వర్తిస్తుంది అనమాట. Now let us learn how to identify the position of element in the periodic table for B category group elements. నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? B category groups అంటే వేర్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద D సబ్షెల్. ఓకేనా. మనం nth షెల్లో S ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, n-1th షెల్ అంటే బిఫోర్ షెల్ అనమాట, లాస్ట్ బట్ 1 షెల్. యూ కాల్ ఇట్ as n-1th షెల్. ఓకే. సపోజ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ 4th ఆర్బిట్ అయింది అనుకోండి, 3rd ఆర్బిట్లో ఉండే డి ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఫిల్ అయితే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం బి కేటగిరీలో చూస్తాం. ఓకేనా. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్కాండియం, because first element with which d electrons 3d electrons start entering into d subshell with scandium only. Okay na. So scandium atomic number is 21. Configuration వచ్చేసి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 మెయిన్గా 4s2 3d1.
3d1 అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. ఓకేనా, 4s2 3d1. సో మనకి పీరియడ్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబరే. పీరియడ్ ఈస్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్. ఓకేనా, బ్యాలెన్స్ షెల్ పీరియడ్ నెంబర్ ఈస్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఆర్బిట్ వచ్చేసి 4th ఆర్బిట్. ఓకేనా, మనం ఎనర్జీస్ బేస్ చేసుకుని ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకుని 4s వీఆర్ ఫిల్లింగ్ ఫస్ట్. బట్ 4th ఆర్బిట్ అనేది 3rd తర్వాతే ఉంటుంది, అవునా కాదా? సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అనేది 4th ఆర్బిట్ అనమాట. లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద పీరియడ్ నెంబర్. ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో పీరియడ్ ఈజ్ 4th పీరియడ్. నౌ గ్రూప్ ఈజ్ వాట్? గ్రూప్ కావాలన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు యాడ్ ద s ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ d ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్. ఓకేనా, వీ నీడ్ టు యాడ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ s ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ and d electrons of last but one shell. అంటే s electrons of 4th orbit, s electrons of 4th orbit 2 plus d electrons of last but one shell means 1. 2 plus 1 is 3. సో d electrons అనేవి ఫిల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి we should write it as 3rd b group. ఓకేనా, సో స్కాండియం బిలాంగ్స్ టు 3rd b group. కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఇలా అన్నిటికీ అప్లై చేయొచ్చా అంటే బి కేటగిరీలో ఉండే అన్నిటికీ అప్లై చేయొచ్చు, కానీ కొన్ని చోట్ల ప్రతి దానికి ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, మనం ఇక్కడ అట్లాంటి ఎక్సెప్షన్స్ కూడా చదువుతాం అనమాట. కరెక్ట్గా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా కంటిన్యూస్గా ఫాలో అయితే యూ విల్ గెట్ లాట్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ యూ విల్ గెట్. ఓకేనా, వీడియోని పాజ్ చేసుకుంటూ నోట్ చేసుకుంటూ, ఓకేనా, పీరియాడిక్ టేబుల్ కూడా పక్కన పెట్టుకుని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి మీకు ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది కంప్లీట్ ఐడియా ఉంటేనే మీకు ఫర్దర్గా రాబోయే పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్, ఓకేనా, పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి కరెక్ట్గా అర్థమవుతాయి. లేకపోతే అర్థమవడం కష్టం. ఓకేనా, ఇది ఒకటే కాదు, మీరు ఏ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ టాపిక్స్ చేయాలన్నా అటామిక్ నంబర్స్, అటామిక్ మాసెస్, పొజిషన్ అన్నీ గుర్తుంటేనే ఫర్దర్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా అర్థమవుతాయి అన్నమాట. మీకు అర్థం కాకుండా కూడా ఏది మనం చేయలేం. ఈ ఒక టాపిక్ ఇలా నేర్చుకుంటే సరిపోదు. ఈ టాపిక్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎన్ని ఫర్దర్ టాపిక్స్ మీద ఉంటుందో మీకే తెలుస్తుంది. ఓకేనా, సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో స్కాండియం వచ్చేసి 3rd బి గ్రూప్. ఓకే, సో అప్పుడు అలాగే మనం లెట్ us గో ఫర్ క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ 24. మనం క్రోమియంకి కాపర్కి ఎనామలస్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చదువుకున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే ఆర్గాన్ 4s1 3d5 అని రాస్తాం కాన్ఫిగరేషన్. బికాస్ హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ సబ్షెల్స్ ఆర్ హైలీ స్టేబుల్. దే ఆర్ హైలీ స్టేబుల్ డ్యూ టు హై ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు 4s1 3d5 అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి క్రోమియం పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి 4th పీరియడ్. ఓకేనా, లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఈజ్ 4th ఆర్బిట్. గ్రూప్ నెంబర్ కావాలంటే మనం ఏమేమి యాడ్ చేయాలి? s ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ d ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చే నెంబరే ఆ గ్రూప్ నెంబర్ వస్తుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు గ్రూప్ నెంబర్ ఏంటి వస్తుంది క్రోమియంకి చెప్పండి? s ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అంటే 1, d ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్ అంటే 5, 6 వచ్చింది. సో క్రోమియం బిలాంగ్స్ టు 6th బి గ్రూప్. ఓకేనా, సో అలా మీరు ప్రతిదీ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలన్నమాట. నా ఇప్పుడు ఇలా మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు సపోజ్ ఐరన్ ఈజ్ దేర్, ఐరన్ Fe అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 26 ఐరన్. ఓకేనా, ఇక్కడ నేను సింబల్స్ రాస్తున్నాను, నేమ్ అనేది చెప్తున్నాను, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మీకు సింబల్స్ నేమ్స్ అన్నీ బాగా వచ్చి ఉండాలన్నమాట, బాగా రావాలి, ప్రాక్టీస్ బాగా చేయాలి. ఓకే, సో Fe 26 దీనికి కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే ఆర్గాన్ 4s2 3d6 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. సో మనకి యాజ్ యూజువల్గా పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి ఏంటి? పీరియడ్ ఈజ్ 4th పీరియడ్. ఓకే, గ్రూప్ నెంబర్ వచ్చేసి మనం ఏమేమి యాడ్ చేయాలి? s ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ d ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్. సో s ఎలక్ట్రాన్స్ 2, d ఎలక్ట్రాన్స్ 6. సో 2 + 6 is 8. సో ఐరన్ బిలాంగ్స్ టు 8th బి గ్రూప్. ఓకేనా, 8th బి గ్రూప్. This is very nice. We understood very clearly. Now, if you go with iron, after iron, cobalt atomic number వచ్చేసి 27. Argon 4s2 3d7.
సో పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ 4 యాజ్ యూజువల్. పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్? 4th పీరియడ్. ఇక్కడ గ్రూప్ నెంబర్ మీరు ఆలోచించాలి. గ్రూప్ నెంబర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను ఏమేమి యాడ్ చేయమన్నాను? ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్. అంటే 4s ఎలక్ట్రాన్స్ 3d ఎలక్ట్రాన్స్ మనం యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే గ్రూప్ నెంబర్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేస్తే ఏ నెంబర్ వస్తుంది చూడండి. 2 + 7 = 9 వస్తుంది. సో 9 అనేది గ్రూప్ నెంబర్ మనకి లేదు. మనకి లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండేదే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్సే 8 ఉంటాయి. ఓకేనా? సో 8కే అడ్జస్ట్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. మీకు ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూ 8 వచ్చినా దట్ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు 8th బి గ్రూప్ ఓన్లీ. 8 కానీ 9 కానీ 10 కానీ ఈ 3 నంబర్స్ వచ్చినా కూడా దట్ ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు 8th బి గ్రూప్ ఓన్లీ. ఇక్కడ 9 వచ్చింది కదా అని 9th బి గ్రూప్ ఉందా? మనకి 9th బి గ్రూప్ లేదు. ఓకే, సో మీరు చూడండి, ఐరన్ కోబాల్ట్ రాసుకున్నాం. అలాగే నికల్ చూద్దాం. నికల్ ఇఫ్ యూ గో విత్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 28. నికల్ 28 వచ్చినప్పుడు ఆర్గాన్ 4s2 3d8 వస్తుంది. ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే 10 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి. గ్రూప్ నెంబర్కి పీరియడ్ నెంబర్కి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ సేమ్ ఆర్బిట్ నెంబర్, ఓన్లీ పీరియడ్ నెంబర్. లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద పీరియడ్ నెంబర్. ఓకేనా? సో పీరియడ్ ఈజ్ 4. పీరియడ్ ఈజ్ 4th పీరియడ్. గ్రూప్ ఈజ్ వాట్? నేను ఏం చెప్పాను? యాడ్ చేయాలని చెప్పాను. కానీ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే 2 + 8 = 10 అంటే 10th బి గ్రూప్ అని రాయాలి. ఓకే, అది రాంగ్. మనకి 8 గ్రూప్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, సో మీరు 8 వచ్చిన ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు 8 వచ్చినా 8th బి గ్రూపే రాయాలి, 9 వచ్చినా 8th బి గ్రూపే రాయాలి, 10 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినా కూడా 8th బి గ్రూపే రాయాలి. అలా ఎందుకు అంటే యూ విల్ ఫైండ్ ఇన్ 8th బి గ్రూప్ you will find 9 elements like iron, cobalt, nickel, okay, ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinum. అండ్ ఇంకా మీరు కిందకి చూసుకుంటే ఇంకా కిందకి అంటే న్యూలీ డిస్కవర్డ్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, హ్యాషియం, మ్యాగ్నీరియం, డార్మ్స్టిడియం. ఓకే, సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా 8th బి గ్రూపే ఇచ్చారు. ఓకే, యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్. ఓకేనా? మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో కూడా మనం చదివాం ఈ పాయింట్స్ గురించి. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్. సో ఈ 9 ఎలిమెంట్స్ మెయిన్గా హ్యాషియం, మ్యాగ్నీరియం, డార్మ్స్టిడియం, దీస్ ఆర్ న్యూలీ డిస్కవర్డ్. ఇవి మనకి ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్లో ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో విత్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, these all elements are together called as 8th B group. Okay na? These all elements are together called as what? 8th B group elements. Okay, so వీటిలన్నిటికి కలిపి మనకి 8th B group అని ఇచ్చారు. అందుకే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ వచ్చేసి 18 కాలమ్స్ ఉన్నా కూడా 8 ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, 8 బి కేటగిరీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. 8 + 8 మనం యాడ్ చేసుకుంటే 16 వచ్చాయి కదా మేడం అని మీరు అడగచ్చు. ఓకేనా? 16 ఎందుకు వచ్చాయి? ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 కాలమ్స్ చూడండి, ఇక్కడ 3 కాలమ్స్ కలిపి ఒకటే గ్రూప్ కింద ఇచ్చారనమాట. బికాస్ దే ఎగ్జిబిట్ ద ప్రాపర్టీస్, సేమ్ ప్రాపర్టీస్, similarities in their properties are there. At the same time they are all having same kind of configurations. ఓకేనా? 8 కేటగిరీ బి. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని 8th బి గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. లేకపోతే వి కాల్ దమ్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్. ఓకేనా? ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఏ కేటగిరీ అండ్ బి కేటగిరీ గ్రూప్ వైజ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనం బ్లాక్స్లో ఎలా డివైడ్ చేస్తారో నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూద్దాం. ఓకే, సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ బ్లాక్స్. వీ హ్యావ్ 4 blocks are there based on the differentiating electron. Differentiating electron, if it enters into s block, s orbital. Differentiating electron అంటే ఏంటి? The next entering electron అంటే ఏ ఎలిమెంట్ తోటి అయితే
ఒక పర్టికులర్ సబ్షెల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ ఎలక్ట్రాన్, ఆ ఫస్ట్ ఎంట్రింగ్ ఎలక్ట్రాన్ని మనం డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటాం. ఓకేనా? if the differentiating electron enters into S subshell, then that block of elements which comes under S subshell, like in the last orbit you will find electrons are filled only in S subshell, then they are called as S block elements. Alage if the differentiating electron enters into P subshell, you call them as P block, D aithe D block, F aithe F block. Like this you have 4 blocks are there. Okay na? Generally the periodic table will be divided into, periodic table is divided into 4 blocks. Okay na? What are those? SPDF blocks. Okay na? Like this. Okay, this is S block, and middle you are finding D block elements, you will find them middle, and then again next you will find P block elements. Okay, now P block elements are found like this, and down you are given F block. Okay, like this periodic table is classified into 4 blocks. Okay, what are those? SPDF blocks. Okay now, so this you call it as S block elements. Here you will find 1A group and 2A group elements. Okay, already we studied about 1A group and 2A group elements. So here you are finding what? Alkali metals. Okay now, alkali metals, you will find alkali metals, and here second A group elements, alkaline earth metals. Okay na, alkaline earth metals. Okay, so 1A group and 2A group general configurations already we have studied, NS1 and NS2. That's why because the last electrons, valence electrons are entered into only S subshell. Okay, that's why alkali metals and alkaline earth metals are called as S block elements. Okay, so 1A, 2A group. Now coming to P block, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A and 8th A groups. Okay now, 3rd A, 4th A, 5th A group, 6th A group, 7th A group, and up one is 8th A group. Okay, so this you already have studied, it is boron family. Okay now, boron family, boron, aluminum, gallium, indium, thallium. Yesterday or in the previous video we have studied. Okay now, boron family. Okay, boron family. And 4th A group elements are called as what? Carbon family. Okay now, 4th A group elements are called as carbon family. 5th A group elements are called as nitrogens or nitrogen family. Okay now, nitrogens or nitrogen family. And 6th A group elements are called as what? Chalcogens or oxygen family. Oxygen family. 7th A group elements are called as halogens. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Chalcogens, halogens. And 8th A group elements are called as what? Inert gases. About all these 1A to 8A group elements, yesterday or in the previous video we have studied. What are the names of the elements? Okay, everything, general configurations, everything we have studied. So S and P block, this is called as P block elements. Okay now, P block. Now this middle one is called as what? D block elements. D block elements. So here if you can find, you will find 10 columns will be there. Okay, 10 columns. In that 10 columns totally you will find 40 elements. Okay, and all the 40 elements are metals only. In D block you will find all 40 elements are
metals only. 10 columns you will find. Okay, now 10 vertical columns. Okay, like scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay, now scandium group. Okay, scandium, down of that yttrium. Okay, now scandium, down of that you will find yttrium, and down of that you will find lanthanum. Okay, now, and down of that you will find actinium. 4 groups you will find. Okay, so here yesterday I have told you about like in the previous video I told you about how to identify the group elements. Okay, see here. So actually this is first 1B and 2B will start here. Okay, now 1B group, 2B group, because you will find in 1B group, suppose copper is there, here I am writing, once check, copper atomic number is 29, argon 4s1 3d10. This is the configuration for copper. Okay, here 4th orbit may 1 electron, and in 3D orbital is totally completely filled with 10 out of 10 electrons. So if 10 out of 10, all 10 out of 10 electrons, if they are completely filled, then for identifying the group number, no need to add d electrons. You can totally ignore that d subshell. Okay, now, so what are the number of electrons which are present in 4s now? Only 1 electron. So copper belongs to what? 1B group. Because here 3D is completely filled, you will not consider that d electrons, and for adding and identifying the group, okay, s electrons, d electrons కలిపి మనం యాడ్ చేస్తే వచ్చే నంబర్ని ఏమని రాయాలి, గ్రూప్ నెంబర్ కింద రాయాలని చెప్పాను. ఓకేనా, if you did not understand now what I am telling, you can pause the video or go to my previous video, okay, and please check, okay, how that placement, position of element in periodic table ఎలాగా అన్నది మీరు ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాపర్ 4s1 3D 10 అవుట్ ఆఫ్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాబట్టి అది కౌంట్ చేయకూడదు. 4s1 1B గ్రూప్. ఓకే, కాపర్, సిల్వర్ Ag, గోల్డ్. ఓకేనా, ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి నీకు కాపర్ నిషియం వస్తుంది అనుకుంటా, కాపర్ నిషియం. ఓకే, అలాగే 2B గ్రూప్ వచ్చేసి జింక్, క్యాడ్మియం, మర్క్యూరీ. ఓకే, హియర్ రాంటిజెనియం వస్తుంది, రాంటిజెనియం, మర్క్యూరీ, ఇక్కడ కాపర్ నిషియం వస్తుంది. ఓకే, జింక్ చూసుకున్నారనుకోండి, జింక్ గ్రూప్. ఓకేనా, 2B గ్రూప్. జింక్ గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? 2B group. Okay, if you take zinc 30, for this also argon 4s1 4s2 3d10. Here also 10 out of 10 electrons are completely filled, so you should not count that. Only 4s ka electrons, that only you should count. How many electrons are there in 4s? 2 only are there, so it belongs to B category and second B group. So copper, silver, gold, zinc, cadmium, mercury, these 2 groups are called as 1B and 2B groups. Okay, now third B will start from here. This is third B: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel. Yesterday also I told you that this 8th B group, iron, cobalt, nickel, ruthenium, rhodium, palladium, okay, osmium, iridium, platinum, okay, hassium, meitnerium, darmstadtium. These 12 elements, here I am darkening and writing, once you check. Okay na, అంత నీట్గా డ్రా చేయట్లేదు, ప్లీజ్
అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇక్కడ డార్కెన్ చేశాను చూడండి. యు ఆర్ ఫైండింగ్ 12 ఎలిమెంట్స్ హియర్. ఈ కింద ఎలిమెంట్స్ మీరు కన్సిడర్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు. ఓకేనా, హ్యాసియం, మ్యాగ్నీరియం, డార్మ్స్టిడియం. ఓకే, అవి కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే టోటల్గా 12 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే 9 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, రుథీనియం, రోడియం, పెల్లాడియం, ఆస్మియం, ఇరిడియం, ప్లాటినం. ఈ 9 ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ ఇవంటే తర్వాత ఐయుపాక్ నేమింగ్ అది ఇచ్చారు. తర్వాత మనం నార్మల్ నేమ్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడైతే వచ్చాయి. ఓకే, సో దీస్ 12 ఎలిమెంట్స్ you call them as transition triads, and all that 3 columns together you call it as 8th B group. Okay na, that 3 columns together you call it as what? 8th B group. Okay, so idaithe chaala important. So ippudu 3rd B, scandium is 3rd B, titanium 4th B, vanadium 5th B group, chromium 6th B group, మ్యాంగనీస్ 7th B గ్రూప్. ఓకే, సో ఇలా చూసుకుంటూ పోతే మీకు టోటల్గా మీకు ఈ బ్లాక్ మొత్తం అంతా 40 ఎలిమెంట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో డి బ్లాక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 40 ఎలిమెంట్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ఫస్ట్ 3B గ్రూప్ ఒక్కటి మళ్ళీ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి. ఓకే, స్కాండియం, డౌన్ ఆఫ్ దట్ ఇట్రియం, డౌన్ ఆఫ్ దట్ లాంథనం అండ్ డౌన్ ఆఫ్ దట్ యాక్టీనియం. ఓకే, సో ఈ లాంథనంకి యాక్టీనియంకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్ ఇస్తాడు, 2 స్టార్స్ కనిపిస్తాయి అక్కడ. మీరు యాక్చువల్గా పీరియాడిక్ టేబుల్ చార్ట్లో చూసారనుకోండి, యూ విల్ ఫైండ్ 2 స్టార్స్. ఓకే, ఇన్ లాంథనం అండ్ యాక్టీనియం. అంటే ఈ లాంథనం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 57. ఓకేనా, అండ్ యాక్టీనియం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 89. ఓకే, సో ఈ లాంథనం నుంచి లాంథనం తర్వాత ఎలిమెంట్ 58 సీరియం వస్తుంది అనమాట. ఫ్రమ్ సీరియం ఆన్వర్డ్స్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ఎఫ్ సబ్షెల్. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు లాంథనం చూసుకుంటే అటామిక్ నెంబర్ 57. మీరు కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటూ పోతే లాస్ట్ ఆర్బిట్ కాన్ఫిగరేషన్ మీకు డి సబ్షెల్లోనే ఉంటుంది, డి అండ్ ఎస్ సబ్షెల్స్. ఓకే, కానీ మీరు లాంథనం తర్వాత వచ్చే ఎలిమెంట్ వాట్ ఈస్ దట్? సీరియం, అటామిక్ నెంబర్ 58. సో 58 నుంచి ఓకే ఒక 14 ఎలిమెంట్స్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందనమాట. సో ఫర్ దట్ రీజన్ దట్ 14 ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ సీరియం టు లూటీషియం. ఓకే, ఆ 14 ఎలిమెంట్స్ని మనం ఏం చేసాం, మోస్ట్లీ పీరియాడిక్లో మోస్ట్లీ ఏం చేశాడు, ఈ అరేంజ్డ్ దెమ్ సెపరేట్లీ. ఓకే, బికాస్ ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట సీరియం నుంచి. ఓకే, 4F అనే ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంట్రీ అనేది 4F నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో ఆల్ దట్ 14 ఎలిమెంట్స్ వేర్ ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎఫ్ 4F1 to 4F14, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ కెపాసిటీ 14 electrons, that all of you know, isn't it or not? So from 58 onwards, okay, 4F సిరీస్ అంటాం. వాటినే మనం ఏమంటాం, లాంథనైడ్స్ అంటాం. ఓకేనా, లాంథనైడ్స్ ఫ్రమ్ అటామిక్ నెంబర్ 58 to 72. ఓకే, సీరియం టు లూటీషియం. ఓకేనా, సీరియం టు లూటీషియం are called as what? Lanthanides. Okay, 58 to 71. 58 to 71. అలాగే యాక్టీనియం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 89. ఓకేనా, 89. దానికి కూడా ఒక చిన్న స్టార్ పెట్టి ఉంటుంది. మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్ చార్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ యాక్టీనియం అండ్ ఫర్ లాంథనం దే విల్ కీప్ వన్ స్మాల్ స్టార్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో హియర్ యాక్టీనియం atomic number is 89. The element next to actinium, that is thorium, atomic number 90. That element is thorium. Thorium to lawrencium, okay, are called as 5F series. Okay na, 5F ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంట్రీ అనేది స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఏ ఎలిమెంట్ నుంచి? థోరియం నుంచి. ఓకే, సో ఆల్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ 14 ఎలిమెంట్స్ ఓకే ఆర్ కాల్డ్ as actinides. ఓకే, సో ఫ్రమ్ వేర్ 90 to 103, thorium to lawrencium.
ఓకేనా. టీహెచ్ అంటే థోరియం, థోరియం టు లారెన్షియం. ఓకే, ఎల్ఆర్. ఓకే, సో దీస్ 14 elements are called as F block. Okay, now what is this? This is F block. Here I am writing. If I write down, I think you cannot able to see. So F block elements. Okay, now ఈ మధ్యలో ఏంటి D block elements. ఓకే, సో మీరు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ స్కాండియం, యూట్రియం, లాంథనమ్, యాక్టీనియం. ఓకే, అలాగే టిటానియం, జిర్కోనియం, హాఫ్నియం, రూదర్ఫోర్డియం. టిటానియం, జిర్కోనియం, హాఫ్నియం, రూదర్ఫోర్డియం. ఓకే, ఇదంతా 4th B గ్రూప్. ఓకేనా. దెన్ వెనాడియం, నియోబియం, టాంటలం, డబ్నియం. వెనాడియం, నియోబియం NB, టాంటలం. ఓకేనా, టాంటలం TA అండ్ డబ్నియం DB. ఓకే, సో ఇవన్నీ వచ్చేసి 5th B గ్రూప్. అలాగే క్రోమియం, మాలిబ్డినం, వుల్ఫ్రమ్, సిబోర్జియం. క్రోమియం, మాలిబ్డినం, వుల్ఫ్రమ్, సిబోర్జియం SG, సిబోర్జియం. ఓకే, అవన్నీ వచ్చేసి 6th B గ్రూప్. సేమ్ లైక్ దట్ మ్యాంగనీస్, టెక్నీషియం, రీనియం, బోరియం. మ్యాంగనీస్, టెక్నీషియం, రీనియం, బోరియం. సో ఇవి వచ్చేసి 7th B గ్రూప్ అనమాట. రీనియం, బోరియం. ఓకే, సో దీస్ ఎలిమెంట్స్, దీస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ D బ్లాక్. ఓకేనా. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హియర్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి దేర్? 40 elements will be there, and all of them are considered as what? Metals only. All will exhibit the properties of metals only. Okay, so this is about D block. Now if you go with the D block also, see scandium to zinc, you call them as 3D series. ఇక్కడ రాస్తే కనిపిస్తుందో కనిపించదో, బట్ దెర్ ఈజ్ నో అదర్ గో. ఓకేనా. ఈ స్కాండియం టు జింక్ అనేది ఏంటి? 3D సిరీస్ అంటారు. ఓకేనా. స్కాండియం టు జింక్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ 3D సిరీస్. ఇక్కడ చిన్నగా రాస్తున్నా, మీకు కనిపించకపోవచ్చు, కాన్షియస్గా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇట్రియం టు క్యాడ్మియం యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ 4D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్. లాంథనమ్ టు మెర్క్యూరీ యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ 5D సిరీస్. అండ్ యాక్టీనియం టు కాపర్నిషియం యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ 6D సిరీస్. డి బ్లాక్లో కూడా మనకి ఫోర్ రోస్ ఉన్నాయి కదా, హారిజాంటల్ రోస్, యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ పీరియడ్స్. ఓకేనా. సో 4D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? అన్నీ కూడా 4th పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ 3D సిరీస్. ఓకేనా. 3D సిరీస్ స్కాండియం టు జింక్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ 3D సిరీస్. ఇట్రియం టు క్యాడ్మియం ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ 4D సిరీస్. లాంథనమ్ టు మర్క్యూరీ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ 5D. యాక్టీనియం టు కాపర్నిషియం ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ 6D. ఓకే, సో టోటల్గా మొత్తం బ్లాక్ అంతా కూడా D బ్లాక్. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మెటల్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ different blocks. Now if you go for S and P block elements, S and P block elements are together called as representative elements. Okay, now please remember S and P block elements are together called as what? Representative elements, except inert gases. Okay, same like that D block elements are called as transition elements. D block elements are called as transition elements except 2B group. 2B group transition elements కావు. 2B group elements are zinc, cadmium, mercury, copernicium. ఓకేనా. zinc, cadmium, mercury and copernicium. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ 2B group elements, but they are not called as transition elements. They are D block only, but they are not called as transition elements. దానికి రీజన్ ఏంటి? ఇప్పుడు జింక్లో 3D10 ఉంది. 10 out of 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. 4s to 3D10 ఇక్కడే రాశాను, ఇప్పుడే ఇందాకలే జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 4s to 3D10. 4sలో 2 out of 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 3Dలో కూడా 10 out of 10 ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోయాయి. సో దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్. ఓకేనా. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి, ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంటి? జంపింగ్, ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్. ఓకేనా. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి
there is no chance anamata. So for that reason they are called as D block only, but they are not considered as ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి అక్కడ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ అవైలబిలిటీ అనేది లేదు. ఓకేనా, వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, D block, but not called as transition elements. So all D block elements are called as transition elements except 2B group. What are 2B group elements? 4 elements you should remember. What are those? Zinc, cadmium, mercury and copernicium. Okay, so please remember these points and note down these points. Okay now. And next, F block elements are also called as what? Inner transition elements. Okay, F block elements are also called as inner transition elements. Okay, so ee F block lo kuda lanthanides are also called as rare earth metals. Okay, and actinides are also called as radioactive elements. All actinides are radioactive elements. Lanthanides are called as rare earth metals. So ee points anni nenu oral ga cheppanu. Okay, I am not going to write all these points once again. That means how consciously you are listening, it also matters. Okay, సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నిటిని మీరు రాసుకోవాలి అనుకుంటే నా వీడియోని పాజ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ వెనక్కి ఓకేనా, మళ్ళీ వెనక్కి స్కిప్ చేసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ వాట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, యూ రైట్ దెమ్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. ఓకే, S and P block are together called as what? Representative elements except inert gases. Okay, D block elements are also called as transition elements except 2B group, because in 2B group completely filled orbitals are there and there is no chance for electron transition. Alage F block elements are also called as inner transition elements. In D block you have 4 series of elements. They are 3D, 4D, 5D, 6D. So 3D series are scandium to zinc, 4D series are yttrium to cadmium, 5D series are lanthanum to mercury, 6D series are actinium to copernicium. So this is all about B category groups. Okay, and blocks wise different elements. Okay, now blocks wise classification. Okay, please learn carefully and note, make a note of all these points. Now we are going to learn about elements which are having atomic number greater than 100. Okay, atomic number greater than 100. Atomic number greater than 100. Okay, for that IUPAC naming will be there. IUPAC naming. What is IUPAC naming? International Union of Pure and Applied Chemistry. For that, for some of the elements, okay, this union, this people has given some names. Okay, now some special names, general names, okay, which commonly we can give that naming. Okay, so now let us learn the names of the elements. So let us learn the IUPAC naming. 101 is there. For 1 you will give the IUPAC naming as un. For 0 you will give it as nil. Again for un, 1 for 1 again you will write the word un. IUM is the common suffix. So name of 101 according to IUPAC nomenclature, name of the element, IUPAC naming of the element with atomic number 101. It is UNU, symbol is UNU, un, nil, un, em. It is actually called as Mendelevium and it is equal to, the symbol is MD. Alage 102 వచ్చేసి un, 1 is for un, 0 ki nil, 2 ki by. IUM is the common suffix. So UNB, symbol is UNB. The element is nobelium. Okay na, normal ga symbol వచ్చేసి NO. 103 చూసుకుంటే for 1 un, for 0 nil, for 3 tri. IUM is the common suffix. Okay, UNT. The element is lawrencium. అలాగే 104 వచ్చేసి un, nil, quadium. 1 కి un, 0 కి nil, 4 కి quad. IUM is the common suffix.
ఓకే, అలాగే 105 వచ్చేసి అన్నిల్ పెంటియం, అన్నిల్ పెంటియం, UNP. ఇట్ ఈస్ కామన్లీ కాల్డ్ as డబ్నియం, సింబల్ ఇస్ DB. అలాగే 106 అన్నిల్ హెక్సియం. ఓకేనా, 1కి అన్, 0కి నిల్, 6కి హెక్స్ EM, IUM ఈజ్ అ కామన్ సఫిక్స్, సో UNH. దానికే సీబోర్జియం. 106 ఈజ్ వాట్? సీబోర్జియం. అలాగే 107 అన్నిల్ సెప్టియం, UNS. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ బోరియం, నీల్స్ బోర్. ఓకే, అకార్డింగ్ ఆన్ హిస్ ఓనర్ నీల్స్ బోర్ వాజ్ గివెన్ ద ఎలిమెంట్ నేమ్ 107th ఎలిమెంట్ ఈజ్ బోరియం. అలాగే 108 అన్నిల్ ఆక్టియం, UNO. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కామన్లీ కాల్డ్ as హ్యాషియం. సో 109 వచ్చేసి అన్నిల్ ఎనియం, UNE. కామన్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as మెటనీరియం. అలాగే 110 వచ్చేసి అన్, ఇక్కడ 2 సార్లు అన్ వచ్చింది చూడండి. 1 ఇక్కడ 0 ఉన్నప్పుడు నిల్ రాసాం మనం, ఇక్కడ 1 వచ్చింది, 110లో 1 వచ్చేసింది. సో 1 ఎక్కడ కనబడినా అన్ రాయాలన్నమాట. 0 కనబడింది కాబట్టి ఇక్కడ 110 దగ్గర నిలియం, సో UUN, అండ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ డార్మ్ స్టేడియం. ఓకే, అండ్ 111 అన్నియం, సో UUU, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as రోంటిజెనియం. అలాగే 112 వచ్చేసి అన్ బై EM, UUV, అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as కాపర్నిషియం. 113th ఎలిమెంట్ వచ్చేసి అన్ ట్రై EM, అన్ 1కి అన్ 3కి ట్రై, IUM is a common suffix, so that is called as అన్ ట్రైఎం is commonly called as నిహోనియం. ఓకేనా, నిహోనియం. అలాగే 114 చూడండి, అన్ క్వాడియం. ఓకేనా, 1 కదా, 1కి మనం అన్ రాయాలి. 4థ్కి క్వాడియం, IUM is a common suffix. So here 114th element is what? Flerovium. Okay, అలాగే 115th element అన్ పెంటియం, UUP. Okay, and it is called as what? Moscovium. అలాగే 116th element అన్ హెక్సియం, UUH, which is also called as livermorium, LV. 117 అన్ సెప్టియం, UUS, which is generally called as tennessine. Okay, and 118th element అన్ octium, UUO, and it's commonly called as organison. So this is what about IUPAC nomenclature of what? Elements which are atomic number greater than 100. So the periodic properties are, first one is atomic radius, ionization energy, electron affinity, or you can also call it as electron gain enthalpy, electronegativity, even electropositivity concept is also there. Okay, I did not write this here, but that is also one of the periodic properties. And next is valency, oxidation number, acidic and basic characters of oxides. So these are the different periodic properties, and now we are going to learn about variation of these periodic properties or periodic trends in groups and periods, of periodic trends of these properties in groups and periods. Okay, so first one is atomic radius. It is defined as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell where electrons are present. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, న్యూక్లియస్, దిస్ ఇస్ న్యూక్లియస్, అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ టు లాస్ట్ ఆర్బిట్. ఓకేనా, సెంటర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ టు లాస్ట్ ఆర్బిట్, దట్ డిస్టెన్స్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అటామిక్ రేడియస్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్బిట్. So how this radius of the orbit, how it varies in groups and period, that we have to learn. Here units for atomic radius are angstroms, nanometers, picometers, submultiple units of meters, because it's a distance, isn't it or not? It's a distance. Okay, so variation, if you see, periodic trends means variation of atomic radius in groups as well as in periods, how this property will vary, that we have to check now. See here, variation of atomic radius in groups. In a group from top to bottom, if you compare the elements from topmost element to bottommost element, size of the atom increases. Okay, now size of the atom increases. In a group from top to bottom, atomic radius increases.
Why it increases? Because electrons will keep entering into the next energy shells. Okay, now that's why size increases. Okay, once look at this. Suppose if you go for 1A group elements. What are 1A group elements? 1A group elements: hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. If you go for these elements, hydrogen is atomic number 1, configuration is 1s1, means only first orbit is occupied with electrons. If you go for lithium, 1s2, 2s1, means second orbit is also occupied with electrons. Same like that, here you will find 3s1, means third orbit is also occupied. Like that, if you go with the francium, potassium 4th orbit, rubidium 5th, cesium 6th, francium 7th orbit. Okay, na? Till 7th orbit also. Okay, till 7th orbit also electrons are included. Electrons are being filled, isn't it or not? So for that reason, size also increases. That means if you compare the size of hydrogen and if you compare the size of francium in a group, okay, francium is bigger in size because of electron entry happens into the next energy shell. Okay, now so from top to bottom, in every group from top to bottom, atomic radius, what will happen? It will increase because electrons are entered into the next energy shells. హైడ్రోజన్ లో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ వరకే ఫిల్ అయింది. అలాగే ఫ్రాన్షియంలో చూస్తే 7th ఆర్బిట్ వరకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. దట్ మీన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ ఫ్రాన్షియం ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ సే దట్ అటామిక్ రేడియస్ డౌన్ ద గ్రూప్ it increases. Now you see variation of atomic radius in periods. So in a period from left to right, okay, what will happen? The atomic radius decreases because increase in nuclear charge. Nuclear charge will increase. Okay, size will get reduced. If you go for the period wise elements, okay, like if you take here, if I write, you can't able to see properly. Once look at this, I am taking the example of second period elements. Okay, now second period elements: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Okay, you can able to see, right? Lithium, if you go with the lithium configuration, atomic number is 3, configuration is 1s2 Suppose if it is nucleus, 3 electrons distribution happened in such a way that in first orbit 2 electrons and in second orbit 1 electron. Okay, now like this lithium configuration is there. So nuclear pull will be there on last orbit electrons. Okay, now so this last orbit electron is being pulled towards nucleus because of nuclear charge. Okay, now if you go with beryllium, if you observe, beryllium is atomic number 4, 1s2 2s2. So nucleus, this is first orbit and this is second orbit. See here, first orbit mein 2 electrons are filled, second orbit also 2 electrons are filled. That means nuclear pull is there from 2 directions. Here having only 1 electron, so from one direction only pull is there. Nuclear pull is there from one direction only. But in beryllium 2 electrons are filled. In the same shell 2 electrons are filled. అదే ఆర్బిట్లోకి ఇంకా రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యాయి. అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ని పుల్ చేస్తుంది, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా పుల్ చేస్తుంది. ఎవరు? న్యూక్లియస్. ఓకే, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? న్యూక్లియర్ పుల్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ బోత్ డైరెక్షన్స్. సో దట్స్ ద రీజన్ size of beryllium is decreases in comparison with the size of lithium. Size of beryllium is less. అలా మీరు చెక్ చేసుకుంటూ పోతే నియాన్కి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నియాన్ అటామిక్ నెంబర్ 10, 1s2 2s2 2p6. ఓకే, అదే సెకండ్ ఆర్బిట్లోకి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్ అయ్యాయి అన్నమాట. అప్పుడు న్యూక్లియర్ పుల్ ఎంత ఎక్కువ అవుతుందో మీరు ఆలోచించండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్, second orbit to the same second orbit.
ఓకే 1 2 3 4 5 6 7 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యాయి. అంటే న్యూక్లియర్ పుల్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుంది చెప్పండి. ఫ్రమ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ న్యూక్లియస్ ట్రైస్ టు పుల్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? న్యూక్లియర్ చార్జ్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఇఫ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ increases, size shrinks. Okay now, so please understand carefully. So as you go across a period, size will decrease, atomic radius decreases. Okay now, because of what? Increase in nuclear charge. It's చాలా important point. Okay, so across a period size decreases, down the group size increases. So please note down this point. So second periodic property వచ్చేసి ionization energy. What is meant by this ionization energy? The energy required to remove an electron from valence shell of a neutral gaseous isolated atom. You call it as ionization energy. ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఆర్బిట్లోంచి బయటికి తీయాలి అంటే, లాస్ట్ ఆర్బిట్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ని మనం బయటికి తీయాలి అనుకుంటే we need to supply some external energy. That energy you call it as ionization energy. Okay, now the energy required to remove an electron. To remove an electron, we want to supply some external energy to an atom. That external energy you call it as ionization energy. Okay, ఇంకా ఇక్కడ డెఫినేషన్లో ఫ్రమ్ ద వ్యాలెన్స్ షెల్ ఆఫ్ ఎ న్యూట్రల్ గ్యాషియస్ ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్. ఓకే, న్యూట్రల్ గ్యాషియస్, న్యూట్రల్ ఆటమ్ అంటే ఆటమ్ ఈజ్ హవెవర్ న్యూట్రల్, దట్ యు నో. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసిన తర్వాత కదా అయాన్గా ఫామ్ అయ్యేది. ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయక ముందు వరకు ఆటమ్ న్యూట్రల్గానే ఉంటుంది. Isn't it or not? From a neutral atom, if you want to remove one electron, the energy required, you call it as ionization energy. Okay, and units of ionization energy are what? Kilojoules per mole, kilocalories per mole, electron volts per atom. There is one more property which you call it as ionization potential. Ionization potential అన్న ionization energy అన్న ఒకటే ఉంటుంది. బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఓన్లీ ద యూనిట్స్ విల్ చేంజ్. ionization potential అనుకోండి, ద యూనిట్స్ విల్ బి లైక్ కిలోజౌల్స్, కిలో క్యాలోరీస్, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అంతే. పర్ మోల్, పర్ యాటమ్, ఇట్లా పర్ మోల్ పర్ యాటమ్ అనేది ఉండదన్నమాట. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్. ఓకే, ఇది ఐసోలేటెడ్ యాటమ్. ఐసోలేటెడ్ మీన్స్ you're taking the atom away from the group of other atoms. Okay, now you're considering single atom. Then the energy required to remove an electron, you're calling it as ionization energy. Suppose if you are without isolating the atom, if you are identifying the energy required to remove an electron when the atom is in its group, then you call it as ionization potential. Okay, so if you go for types of ionization energies, okay, now types of ionization energy. So here you will have first ionization energy, IE1. Okay, now first ionization energy which you call it as IE1. IE1 ante the energy required to remove one electron from the valence shell of a neutral gaseous atom. Okay, now okay electron మీరు రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే, suppose if you consider an element X. Okay, from that element, neutral gaseous isolated atom, element X, you want to remove one electron. Okay, lose one electron. Then after losing electron, it forms X plus. Then the energy required, you call it as first ionization energy. Okay, so here neutral atom becomes unipositive ion. Okay, now neutral atom becomes unipositive ion. Suppose if you want to remove second electron also, then the energy required, you call it as IE2. If you want to remove second electron, to remove first electron, the energy required is IE1. To remove second electron also, suppose if you want to remove second electron also, then from this unipositive ion X plus, again it loses one more electron and forms dipositive ion. Okay, now 2 electrons are lost, so you call this as what? Dipositive ion. Okay, danki the energy required to remove the second electron, you call it as second ionization energy, IE2. alage third electron remove cheyalanunte, you will use that IE3.
IE3 దేనికి యూజ్ చేస్తారు? టు రిమూవ్ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు X+2 loses electron and forms X+3 అనమాట. Then try positive ion. So among all these, generally which is bigger, which is smaller? Once look at this very important point. Generally IE3 is greater than IE2 is greater than IE1. That means to remove 3 electrons is easier. To remove 1 electron is easier. To remove 1 electron it is easy because we need to supply little amount of energy. If you supply little amount of energy, it is enough. Electron comes out from the atom. అదే మీరు 3 electrons రిమూవ్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి, then you need to supply lot of energy. That's why IE3 is greater than IE2 is greater than IE1. Next we go for variation of ionization energy. Okay, now variation of ionization energy in groups and period. First let us see in groups. Okay, now in groups. Groups means always you should count from top to bottom. In a group from top to bottom, ionization energy decreases. Why? Because size of the atom increases. From topmost element to bottommost element, if you compare, size of the atom increases. Size increase అయితే ఏమవుతుంది? న్యూక్లియర్ పుల్ అనేది తగ్గిపోతుంది. If nuclear pull decreases, then what will happen? Ionization energy also decreases. మనం ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాల్సిన అవసరం పడదు. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం బయటికి తీయడానికి, న్యూక్లియస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కదా. ఇట్ విల్ క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ వెరీ టైట్లీ. ఓకేనా, న్యూక్లియర్ పుల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆ న్యూక్లియర్ పుల్ నుంచి ఓవర్కమ్ చేసుకొని మనం ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తీయాలి అంటే యూ నీడ్ టు సప్లై లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇఫ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఈస్ మోర్. బట్ గ్రూప్స్లో అలాగా ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. వై? ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్. మీరు ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ని చూసుకున్నా, ఫస్ట్ సపోజ్ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నారనుకోండి, హైడ్రోజన్ సైజ్ చాలా చిన్నది ఉంటుంది. అదే ఫ్రాన్షియం సైజు 7th ఆర్బిట్ కూడా ఫిల్ అయ్యాయి అనమాట. అంటే size is increasing. If size increases, nuclear pull decreases. If nuclear pull decreases, we can easily remove the electron from the outermost orbit. Okay na? Ade groups anamata. So em rayali? In a group from top to bottom, in a group from top to bottom, ionization energy decreases. Okay na? In a group from top to bottom, I am writing in short IE. IE means ionization energy decreases. Why? Because of increase in size and decrease in nuclear charge. Because of increase in size. Because of increase in size and decrease in nuclear charge. Size increases, nuclear charge decreases. Decrease in nuclear charge. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ లేదనుకోండి, న్యూక్లియర్ పుల్ లేదు, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఈజీలీ వీ కెన్ రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా? సో వేరియేషన్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, సైజ్ ఇంక్రీజెస్. దట్ మీన్స్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో వేరియేషన్ ఇన్ గ్రూప్స్ అర్థమైంది కదండి. నౌ లెట్ us see వేరియేషన్ ఇన్ పీరియడ్స్. Variation of ionization energy in periods. In a period from left to right, you need to compare the elements from left to right. In a period from left to right across a period, okay, what will happen? Ionization energy increases. Okay, now across a period ionization energy increases. Why? Because size decreases. Ionization energy, నేను అప్వర్డ్ యారో రాస్తున్నాను. అప్వర్డ్ యారో ఇండికేట్స్ ఇంక్రీజెస్. వై? బికాజ్ సైజ్ డిక్రీజెస్. ఇప్పుడే మనం సైజ్ గురించి చదువుకున్నాం. పీరియడ్ వైజ్ ఎలిమెంట్స్ లిథియం టు నియాన్. లిథియం బిగ్గెస్ట్ ఇన్ సైజ్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ నియాన్. ఓకేనా? సో అది ఎందుకు అవుతుంది? ఒకే ఆర్బిట్లోకి అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఫిల్ అవుతాయి అనమాట. సో న్యూక్లియర్ పుల్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. దట్స్ వై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ across a period it increases because of increase in nuclear charge.
ఓకేనా. వై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్? బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ న్యూక్లియర్ చార్జ్. Nuclear charge or nuclear pull, it will increase. Nuclear pull, if it increases, is it easy to remove electron from the orbit? No, because it will keep nucleus will catch hold of electrons very tightly. So you need to supply extra energy. అందుకే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది మనకి. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అక్రాస్ అ పీరియడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. And also due to decrease in size. Okay, so these points, periodic trends you need to remember. Decrease in size decrease avadam valla manaki ionization energy anedi perugutundi anamata, because electrons will be under the influence of nucleus. Okay, so please note down this one. Next, let us go for the factors affecting ionization energy. Mainly there are 5 factors which influence ionization energy. First one is nuclear charge. That means if nuclear charge increases, ionization energy also increases. I am writing here with an upward arrow. Increases and point ki upward arrow rastunnanu, decreases aithe downward arrow rastunnanu. Please check it carefully, don't get confused. Okay, if nuclear charge increases, ionization energy also increases. Why? Because nucleus will always catch hold of the electron. It's difficult to remove the electron from the atom. ఓకేనా. ఇప్పుడు దొంగతనానికి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, పక్కన ఫ్రంట్ గేట్ దగ్గర కుక్క ఉంటే చాలా భయపడతారు కదా. ఓకేనా, ఎందుకంటే వాడు దూకగానే కుక్క అనేది అరవడం మొదలు పెడుతుంది, వాడి మీదకి దూకడం మొదలు పెడుతుంది. అలాగే ఇది కూడా. ఓకేనా, సేమ్ లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్, న్యూక్లియస్ ఈజ్ క్యాచింగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ది electron. So can you remove electron from there? No. So what will happen? More effort you need to keep. Okay na. So more effort పెట్టాలి అంటే more ionization energy అనేది మనం సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకే న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజెస్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనమాట. అలాగే సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి అటామిక్ రేడియస్. ఇఫ్ అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. ఇది కూడా చదువుకున్నాం మనం. ఇఫ్ అటామిక్ రేడియస్ సైజ్ పెరిగిందనుకోండి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ తగ్గిపోతుంది. Isn't it or not? So if influence of nucleus is decreasing, easily you can remove electron from that atom. Isn't it or not? ఈజీగా తీసేయచ్చు కదా. ఇదంతా ప్రాబ్లం ఎంత ఎవరి వల్ల వస్తుంది? న్యూక్లియస్ వల్ల. న్యూక్లియస్ ఫుల్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్. సపోజ్ ఇఫ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ డిక్రీజెస్, హ్యాపీగా ఎలక్ట్రాన్ని మనం బయటికి తీసేయచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఇఫ్ అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. ఓకే, థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దిస్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్? స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే, న్యూక్లియస్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫోకస్ చేసేటప్పుడు ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇప్పుడు ఇట్లా నేను చూస్తున్నాను అనుకోండి, నా అవతల పక్క ఉన్న హ్యాండ్ని నేను కవర్ చేసేస్తాను. సో this hand is acting as a screen so that I cannot able to see my right hand. Okay na, that means inner shell electrons will act as screens so that nucleus cannot able to focus on the last orbit electrons. Last orbit electrons మీద nucleus focus చేయలేదన్నమాట. ఎందుకని? because inner shell electrons will cover the outer shell electrons. Because of covering, what will happen? Focus on nucleus on last orbit electrons decreases. That decrease in nuclear charge, because inner shell acts as screens, you call that phenomenon as screening effect. ఇప్పుడు స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అంటే కవరింగ్ ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు న్యూక్లియస్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ ద లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్. లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని చూడలేదు. ఓకేనా, వాటి మీద ఫోకస్ చేయలేదు. అంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో, ఎలక్ట్రాన్ క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ వెరీ ఈజీలీ. అంటే ఏంటి? ఇఫ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజెస్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్, మనం ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తీసేయచ్చు అనమాట. ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాల్సిన అవసరం రాదు. ఓకే, సో ఇఫ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజెస్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. సేమ్ లైక్ దట్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ పెనట్రేషన్ పవర్. పెనట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఆర్బిట్. ఓకేనా, ఆర్బిట్స్ లోపలికి, యాటమ్ లోపలికి, గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద యాటమ్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ పెనట్రేషన్.
సో ఇక్కడ మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి, SPDF అని. S ఆర్బిటాల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. ఓకేనా, న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉంటుంది, స్పెరికల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక S ఆర్బిటాల్లోంచి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం అంటే ఎలక్ట్రాన్ S ఆర్బిటాల్లో ఉంటే దాని నుంచి రిమూవ్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఓకే, బికాస్ S విల్ బీ వెరీ నియరర్ టు ద న్యూక్లియస్. ఎందుకంటే S ఆర్బిటాల్ స్టార్ట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్. ఓకేనా, అదే మీరు F ఆర్బిటాల్ చూసుకున్నారు అనుకోండి, F ఆర్బిటాల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 4th ఆర్బిట్. దట్ మీన్స్ 4th ఆర్బిట్ ఈజ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్. సో F ఆర్బిటాల్లోంచి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం ఈజీ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ S ఆర్బిటాల్. ఎందుకంటే పెనట్రేషన్ S ఆర్బిటాల్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, F ఆర్బిటాల్కి తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో పెనట్రేషన్ పవర్ ఆఫ్ S ఆర్బిటాల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ P గ్రేటర్ దెన్ D గ్రేటర్ దెన్ F. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ S సబ్షెల్ దాన్ ఫ్రమ్ F సబ్షెల్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ పెనట్రేషన్ పవర్. ఓకే, అలాగే స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మనకి హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ హైలీ స్టేబుల్. ఈ పాయింట్ కూడా మనం ఇంతకుముందే చదువుకున్నాం. ఓకేనా, హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ హైలీ స్టేబుల్ డ్యూ టు హై ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి జేఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చదువుకుంటే ఇంకో రకంగా చదువుకోవాలి. ముందే చెప్పాను కదా, మన పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ అనేవి క్వశ్చనింగ్ అనేది మన ఐపీలో వచ్చే క్వశ్చనింగ్ వరకు ఇక్కడ నేను కవర్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫర్ జేఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్, నీట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్, ప్లీజ్ విజిట్ ఛానల్ ఆఫ్ లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ. నా ఛానల్ని విజిట్ చేయండి తప్పకుండా. మీకోసం నా ఛానల్కి వచ్చి కామెంట్స్ పెట్టండి. ఓకే మ్యామ్, ఐ వాంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియో అని. నేను ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఛాలెంజింగ్గా ఉండే క్వశ్చన్స్, ఛాలెంజింగ్గా ఉండే కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కొన్ని ఉంటాయి. వాటిలన్నిటిని నేను కూడా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని మీ అందరి కోసం ఓకే మీకు అందరికీ హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ బై విజిటింగ్ మై ఛానల్ లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ, ఓకే, then definitely if you are going to keep a request message, okay, sure, definitely sure, for sure I am going to make many videos for you. Okay, కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది, బట్ ఆల్సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ కంటెంట్. నేను ఎప్పుడూ అదే చెప్తుంటాను. మీరు కమిట్మెంట్తో నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ ఛానల్ని విజిట్ చేయొచ్చు. కెమిస్ట్రీలో ఉండే మ్యాక్సిమం డెప్త్ కాన్సెప్ట్స్, జేఈ మెయిన్స్లో క్వశ్చనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఓకేనా, మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, వాట్ స్ట్రాటజీస్ చైల్డ్ షుడ్ ఫాలో, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నేను మీకు అందిస్తాను. ఓకే, సో ప్లీజ్ విజిట్ మై ఛానల్ లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీకి క్యాలిక్యులేషన్స్, ఎక్స్చేంజ్ పేస్ క్యాలిక్యులేషన్, అలా స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్, ఇవన్నీ కొన్ని సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటివి ఐపీలో అడగరు కానీ జేఈలో అడుగుతారు. ఓకేనా, జేఈలో అడిగినప్పుడు మనం చాలా కేర్ఫుల్గా, అంటే ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్సే కదా జేఈలో అడిగేది. జేఈ మెయిన్స్లో కానీ, అడ్వాన్స్లో కానీ, నీట్లో కానీ, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్, ఓకేనా, ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారనమాట. మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ రాసినా కూడా అందులో ఖచ్చితంగా ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వాటిని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, విత్ ఇన్ ద గివెన్ టైం ఎలాగా మనం టైంని మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ మీరు నా ఛానల్కి వస్తే నేను డెఫినెట్లీగా మీకు హెల్ప్ చేస్తాను. ప్లీజ్ విజిట్ మై ఛానల్ అండ్ కీప్ కామెంట్ దట్ ఐ వాంట్ సో అండ్ సో, ఐఎమ్ క్రేజీ అబౌట్ సో అండ్ సో. ఏపీ నుంచి చాలామంది పిల్లలు నా ఛానల్ని వాచ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, బట్ ఆల్సో స్టిల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, బట్ హ్యావింగ్ మోర్ కంటెంట్ విత్ మీ. ఓకే, సో ప్లీజ్ come to my channel and keep commenting. So stable electronic configuration. Stable electronic configuration అంటే half filled and completely filled orbitals are highly stable. సో అలాంటి వాటి నుంచి ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తీయాలంటే it is a difficult task. In such cases ionization energy increases. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్. ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు, ఇఫ్ ద చార్జ్ ఆన్ ది అయాన్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ఆల్సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. దీన్నే ఇంకొకలాగా మనం చెప్పుకుంటే అయనైజేషన్ 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 3 కదా. థర్డ్ అయనైజేషన్ అంటే ఏంటి, థర్డ్ అయనైజేషన్ అంటేనే థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ. థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే చాలా ఎనర్జీ కావాలి.
ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడే కదా మనకి ఛార్జ్ +3 అనేది వస్తుంది. సో ఛార్జ్ ఆన్ ది అయాన్ ఇంక్రీజెస్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అది కూడా మీరు ఒక పాయింట్ లాగా, ఒక ఫ్యాక్టర్ లాగా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. So what is electron affinity or electron gain enthalpy? It is the energy released when an electron is added to valence shell of a neutral atom. Okay na, valence shell of a atom ki manam oka electron add chesam anukondi, the energy required to the energy released when an electron is added to the valence shell of a neutral atom, manam oka electron ni ante it is exactly opposite to that of ionization energy. Okay na, ionization energy ki ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆపోజిట్ అనమాట. సో మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాటమ్కి యాడ్ చేసాం అనుకోండి, యాటమ్ విల్ రిలీజ్ ఎనర్జీ. అది ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు కంపల్సరీగా నోట్ చేసుకోవాలి. అదేంటి అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ 1 electron ఓన్లీ, దెన్ యాటమ్ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ రిలీజ్ సమ్ ఎనర్జీ, దెన్ దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. అదే మీరు సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలని ట్రై చేస్తారనుకోండి, దెన్ యాటమ్ విల్ నాట్ లూజ్ ఎనర్జీ, atom will absorb energy, atom will take energy also. ఆ యాటమ్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి యాటమ్ కూడా ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఓన్లీ సెట్ టు బి ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. అదే మీరు సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తూ పోయారనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ రిలీజ్ ఎనర్జీ, ఇన్స్టెడ్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ. అంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూస్ ఆర్ ఎండోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్. ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ ఈజ్ ఎక్సోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్. మీకు ఎక్సోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ ఐడియా ఉంది కదా. ఎక్సోథర్మిక్ అయితే ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్, మనం ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తేనే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తూ పోయాం అనుకోండి, there is all atoms will not have the ease of accepting electron also. అందరూ అన్ని యాటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలని అనుకోవు. సపోజ్ మెటల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మెటల్కి తీసుకెళ్ళి మీరు ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తానన్నారు అనుకోండి, అది చచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేయదు. వై? బికాస్ ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు యాక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్. అది ఎప్పుడు స్టేబుల్ అవుతుంది? ఎనీ మెటల్ బికమ్ స్టేబుల్ బై లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దానికి టెండెన్సీ ఉండేదే లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్ టెండెన్సీ ఉంటుంది. కానీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది మెటల్స్కి చాలా తక్కువ అనమాట, అసలు ఉండదు. ఓకే, అర్థమవుతుందా మీకు? మెటల్స్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్. దానికి తీసుకెళ్ళి మీరు ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తాను అంటే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? చేయదు. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్. అదే మీరు నాన్ మెటల్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, లైక్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్ ఇట్లాంటివి, వాటికి చాలా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. హాలోజెన్స్, ఎస్పెషల్లీ హాలోజెన్స్ ఇఫ్ యూ గో విత్, ఓకేనా, హాలోజెన్స్ విల్ హ్యావ్ more electron affinity. Okay, so in that halogens also chlorine will have element with highest electron affinity is chlorine. Okay na, at our non metals ki ekko tendency untundi, they are in want of more and more electrons. Okay, so ala, so ఇప్పుడు వేరియేషన్ గురించి మనం చూసుకుంటే, in a period from left to right electron affinity increases, left to right electron affinity increases. మీకు అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్లో right to the extreme right you will find non metals. సో ఈ ప్రాపర్టీ అనేది నాన్ మెటల్స్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఇన్ అ పీరియడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఎలిమెంట్ విత్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఈజ్ వాట్? క్లోరిన్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇన్ గ్రూప్స్. సో ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ జనరలీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్. మీకు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫర్ ఎవ్రీ గ్రూప్ బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అ మెటల్. ఇప్పుడే చెప్పాను, మెటల్స్కి ఈ టెండెన్సీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గో ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్, జనరలీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఎగ్జిబిటెడ్ మోస్ట్లీ బై నాన్ మెటల్స్. సో ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ఈఏ షార్ట్ ఫామ్లో రాస్తున్నాను, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్. బట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాశాను, ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ట్రెండ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్.
అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మీకు మన గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, మళ్ళీ పీరియడ్స్ అంటారేంటి మేడం అని అనుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ ఎగ్జిబిటెడ్ బై నాన్ మెటల్స్ అని చెప్పాను. మనం 3 గ్రూప్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 5th A, 6th A, 7th A గ్రూప్. ఓకేనా, సో 5th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటీమోనీ, బిస్మత్. అలాగే 6th A గ్రూప్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం, పొలోనియం. అలాగే 7th A గ్రూప్లో వచ్చేసి ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, అసిటైన్. ఇప్పుడు జనరల్ ట్రెండ్లో ఏం రాసుకున్నాం మనం, ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్ అని రాశాను. కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ట్విస్ట్ పాయింట్ రాశాను. దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ నైట్రోజన్ డౌన్ ద గ్రూప్ డిక్రీజెస్ అంటే నేను ఇక్కడి నుంచి యారో డ్రా చేసుకుంటూ డౌన్వర్డ్ యారో పెట్టచ్చు. ఓకేనా, కానీ అలా పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి డిక్రీజ్ అవ్వదు. డిక్రీజ్ అనేది ఆర్సెనిక్ నుంచి డిక్రీజ్ అవుతుంది బిస్మత్ వరకు. అలాగే సెలీనియం నుంచి పొలోనియం వరకు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు ఇక్కడ 7th A గ్రూప్లో కూడా బ్రోమిన్ నుంచి అసిటైన్ వరకు అయితే డిక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఈ పీరియడ్స్లో ఈ ఎలిమెంట్స్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఓకే ఈజ్ లెస్ దెన్ ఫాస్ఫరస్. ఈ థర్డ్ పీరియడ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ సెకండ్ పీరియడ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ కన్నా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ నైట్రోజన్. అలాగే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆక్సిజన్. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఫ్లోరిన్. ఓకేనా, ఆ తర్వాత నుంచి డిక్రీజ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఆ తర్వాత నుంచి అంటే 4th పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి మనము యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డిక్రీజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డౌన్ ద గ్రూప్. ఓకేనా, కానీ ఇవేంటేంటివి సెకండ్ పీరియడ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్లో వచ్చేసి ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటే థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్కి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, సో అందువల్ల మనం ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఇట్ డిక్రీజెస్ అని చెప్పలేం. ఫ్రమ్ ఆర్సెనిక్ టు బిస్మత్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్. అలాగే బ్రోమిన్ టు అసిటైన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్. కానీ ఈ రెండిట్ల మధ్యలో మాత్రం థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్కి సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కన్నా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్? రీజన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటని చెప్పుకున్నాం, యాడింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాటమ్కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్డ్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. అందరికీ ఆ ఈజ్ ఉండదని కూడా చెప్పాను. ఆల్ ఆటమ్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఈజ్ ద ఈజ్, EASE, ఎంత ఈజీగా, ద ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్కి సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కన్నా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే, ఈ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకుందాం అనుకుంటాయి. దే ఆర్ హంగ్రీ. ఓకే, మీరు దీనికి ఎలక్ట్రాన్స్ని కావాలనుకుంటున్నాయి. ఫ్లోరిన్ అవనియండి, ఆక్సిజన్ అవనియండి. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి? టెండెన్సీ టు గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా, కావాలి వాటికి. అవి నాన్ మెటల్స్, దే హ్యావ్ మోర్ టెండెన్సీ టు గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్స్. కానీ వాటికి చాలా ప్లేస్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ అండర్గో రిపల్షన్స్. ఓకేనా, ఆ రిపల్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతాయి అన్నమాట. అవి అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అదే థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ అనుకోండి, అన్ని నాన్ మెటల్స్. సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కన్నా థర్డ్ పీరియడ్లో ప్లేస్ ఎక్కువ ఉంది. సో వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ హ్యాపీగా యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతుంది. అందులో సెకండ్ పీరియడ్లో డీ సబ్షెల్ కూడా లేదు, పోనీ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ అవైలబిలిటీ ఉందనుకోండి, మనం ఆ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ని వేకెంట్ డీ ఆర్బిటాల్కి పంపించుకొని సేఫ్గా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, వచ్చినప్పుడు తీసేసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అట్లా. కానీ అలా డీ ఆర్బిటాల్స్ కూడా లేవు కదా మన సెకండ్ పీరియడ్లో. డీ ఆర్బిటాల్స్ 2D ఆర్బిటాల్ అనేది ఉండదు. అలా కాకుండా మీరు థర్డ్ పీరియడ్లో అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, క్లోరిన్లో కానివ్వండి, క్లోరిన్ అఫ్కోర్స్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, క్లోరిన్లోనే 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. అంటే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్కే ప్లేస్ ఉంది. పీ సబ్షెల్లో అయితే ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్కి మనకి ప్లేస్ ఉంది. అది కానీ 3D అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినా కూడా 3Dకి పంపిస్తాయి. సో దట్ రిపల్షన్స్ విల్ డిక్రీజ్. ఓకేనా, మన ప్లేస్ ఉంటే కదా మనం పెట్టుకోగలుగుతాం. ఓకేనా,
అలా మమ్మీ తీసుకొచ్చి మనకి మంచూరియా నూడిల్స్ అన్నీ పెట్టేసాం అనుకోండి, అది తినాలన్న ఇష్టం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా స్టమక్ ఫుల్గా ఉంటే మనం తినలేం. సైజ్ చిన్నదనమాట. వేటికి నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ వీటికి సైజ్ చిన్నది అవ్వడం వల్ల, ఇంకొకటి వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ అనేవి అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల ఆ ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ని అది యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతుంది అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఓకే ఫ్రమ్ fourth period onwards electron affinity decreases down the group. Okay na, please note down this. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంటంటే ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎ బాండెడ్ యాటమ్. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్స్ అ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎ బాండెడ్ యాటమ్ టు అట్రాక్ట్ ద షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎ కోవెలెంట్ బాండ్. ఇక్కడ మళ్ళీ కోవెలెంట్ బాండ్ అంటే కూడా మీకు తెలియాలి. Suppose for example, I gave here the example for the formation of HCl molecule. ఒక HCl molecule అనేది ఫామ్ అవ్వాలనుకోండి, కోవలెంట్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. ఒక వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం డాట్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్లో లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి. అందులో కూడా మనం ఇదే ట్రెండ్ చదువుకుంటాం అనమాట. అలాగే క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 17. కాన్ఫిగరేషన్ చూసుకుంటే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 అంటే 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. 7th ఏ గ్రూప్ కదా 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ వాంట్ ఆఫ్ 1 ఎలక్ట్రాన్, వేరాస్ క్లోరిన్ ఆల్సో ఈజ్ ఇన్ వాంట్ ఆఫ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. రెండింటికి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ అనేది అవసరం ఉందన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ దే డూ, హైడ్రోజన్ షేర్స్ విత్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ క్లోరిన్. సిమిలర్లీ క్లోరిన్ ఆల్సో విల్ షేర్ విత్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఇక్కడ రెండు షేరింగ్ అనేవి చేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్ షేరింగ్ చేసుకుంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ని మనం ఏమంటాం, కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ షేరింగ్ చేసుకున్నప్పుడు క్లోరిన్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ అంటే ఏంటంటే టెండెన్సీ టు పుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా, ఇన్ ఎ బాండెడ్ యాటమ్. వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ? ఇట్ ఈస్ అ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎ బాండెడ్ యాటమ్ టు అట్రాక్ట్ ద షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ కోవలెంట్ బాండ్. కోవలెంట్ బాండెడ్ మాలిక్యూల్స్లో అంటే ఎక్కడైతే షేరింగ్ జరిగి ఒక మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగిందో అట్లాంటి ప్లేసెస్లో, అలాంటి బాండెడ్ యాటమ్స్లో ఇలాంటి హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇక్కడైతే క్లోరినే పుల్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట. పాపం హైడ్రోజన్ ఏం చేయలేదు, చిన్న యాటమ్. హైడ్రోజన్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ యాటమ్. ఓకే, హైడ్రోజన్ ఏం చేయలేదు, పూర్ హైడ్రోజన్ కాన్ డూ ఎనీథింగ్. ఇదేంటి, మోస్ట్ సెల్ఫిష్, మోస్ట్ డామినెంట్ ఫెలో అనమాట. ఎవరు? క్లోరిన్. సో క్లోరిన్ బికాస్ ఆఫ్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇట్ పుల్స్ ద షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఆ టెండెన్సీని మనం ఏమంటాం, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఏ బాండెడ్ యాటమ్ అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్స్. ఆ పాయింట్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూనిట్స్ ఏంటి, ఇప్పటి వరకు మనం అటామిక్ రేడియస్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వీటికి యూనిట్స్ అనేవి చదివాం. కానీ ఇది టెండెన్సీ అనమాట, ఇది ఒక నేచర్ అంతే. సో యూనిట్స్ అనేవి ఉండవు, నో యూనిట్స్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ టెండెన్సీ. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఓన్లీ bonded atom. For single atoms it won't exist. Okay now, so you have to remember. So please note down this definition. Next వచ్చేసి వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్, పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ అనమాట. సో ఇన్ ఎ గ్రూప్, ఫస్ట్ లెట్ us చెక్ విత్ అ గ్రూప్. ఇన్ ఎ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిక్రీజెస్. మీకు ఇంతకు ముందులాగే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ లాగే ఇది కూడా అనమాట. ఇన్ ఎ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిక్రీజెస్ బికాస్ బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వాట్, మెటల్స్. మెటల్స్కి టెండెన్సీ ఉండదు, ఎలక్ట్రాన్ పుల్లింగ్ టెండెన్సీ అనేది నాన్ మెటల్స్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో డౌన్ ద గ్రూప్ వచ్చేసి మనకి మెటల్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ప్రతి నాన్ మెటల్ గ్రూప్లో కూడా మీరు బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ మెటల్ ఓన్లీ. సో డౌన్ ద గ్రూప్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిక్రీజెస్. ఓకే, అండ్ అక్రాస్ అ పీరియడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ పీరియడ్స్. ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజెస్. ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్లో మనకి నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి, నాన్ మెటల్స్కి ఉంటుంది టెండెన్సీ ఎక్కువగా. ఓకేనా, ఎలిమెంట్స్ విత్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎవరికి ఉంటుంది, FONCl, FONCl ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, క్లోరిన్. ఈ 4 ఎలిమెంట్స్కి
పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉండే ఈ 4 ఎలిమెంట్స్కి హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుందన్నమాట. వీటిల్లో హైయెస్ట్ మనం చెక్ చేసుకుంటే ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. అందుకని పెక్యులియర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఈ ఫ్లోరిన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ అండ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్. So next comes scales to measure electronegativity. So to measure electronegativity, 3 scales are there. 3 different scientists has given 3 different scales to measure the electronegativity of elements. So first one is Pauling scale, second one is Mulliken, and third one is Allred-Rocco scale. Okay, so if you go for first one, Pauling scale, స్కేల్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఒక ఫార్ములా వస్తుంది అనమాట. ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం. సో ఫార్ములా ఇన్ పౌలింగ్ స్కేల్ ఈజ్ వాట్ XA minus XB ఈజ్ ఈక్వల్ టు √208 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. ఓకేనా, 0.208 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. ఇక్కడ XA XB అంటే ఏంటి? XA అండ్ XB ఆర్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ A అండ్ B. 2 ఎలిమెంట్స్కి మధ్యలో ఉండే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా, ఎగ్జాక్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ వీ కాంట్ ఫైండ్. వీఆర్ ఫైండింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ బాండెడ్ ఆటమ్స్. ఇక్కడ బాండెడ్ ఆటమ్సే కదా తీసుకోవాలి, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద టెండెన్సీ పొసెస్డ్ బై బాండెడ్ ఆటమ్స్. సో ఇప్పుడు మనం 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, A అండ్ B. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ A అండ్ B ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ XA minus XB. అలాగే XA minus XB ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 0.208 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. ఇక్కడ డెల్టా అంటే ఏంటి? EAB మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ EAA ప్లస్ EBB పవర్ 1/2 అంటే ఏంటి? కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ EAB అంటే ఏంటి? బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బాండ్ AB బాండ్. EAA అంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ AA బాండ్. EBB అంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ BB బాండ్. ఓకేనా, అంటే AA బాండ్ అంటే బాండ్ బిట్వీన్ 2 సిమిలర్ ఆటమ్స్. అప్పుడు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో EAA అంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ A. EBB అంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ B. ఓకే, EAB అంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ EAB. ఓకే, సో అలా చూసుకుంటే మనం డెల్టాని ఇంకోలా కూడా రాసుకోవచ్చు. బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ AA ఇంటూ బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ BB అండర్ రూట్. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్కి యూనిట్స్ ఉండవు కదా మేడం అని మీరు చెప్పారు కదా అంటారేమో. ఇక్కడ తీసుకున్న యూనిట్స్ బాండ్ ఎనర్జీ యూనిట్స్. ఓకేనా, ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా. బాండ్ ఎనర్జీ యూనిట్స్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్ అయితే ఫార్ములా వచ్చేసి XA minus XB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.208 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. అదే మనకి బాండ్ ఎనర్జీ యూనిట్స్ కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్ అయితే మీకు ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది. XA minus XB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1017 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. ఓకే, సో ఇది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ రాసాను చూడండి. హియర్ XA అండ్ XB ఆర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ A అండ్ B, అండ్ EAA, EBB అండ్ EAB ఆర్ ద బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ రెస్పెక్టివ్ యూనిట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పౌలింగ్ స్కేల్. దీని మీద న్యూమరికల్స్ కూడా JEE రేంజ్లో అయితే అడుగుతాడు, నీట్లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, మీకు న్యూమరికల్స్ కావాలి అనుకుంటే నేను చెప్పాను కదా, లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ ఛానల్ని విజిట్ చేసి ఈ వీడియో కిందనే మీరు కమెంట్ పెట్టండి. ఓకేనా, నేను అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాను. వీడియోస్ లెంగ్త్ ఎక్కువైపోతున్నదని న్యూమరికల్స్ అనేవి అదే వీడియోలో కవర్ చేయట్లేదు. సమ్స్ కానీ న్యూమరికల్స్ కానీ, ఓకేనా, JEE కాన్సెప్ట్స్ కానీ, ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువైపోతుంది. కాన్సెప్ట్ అంతా చెప్పిన తర్వాత న్యూమరికల్స్కి వెళ్ళాలి కదా. కానీ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మనకి చాలా టైం పట్టడం వల్ల, వీడియో లెంగ్త్ ఒకటి ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల న్యూమరికల్స్ అనేవి నేను ఎక్కువ ఇందులో కవర్ చేయలేకపోతున్నాను. సో మీరు లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ ఛానల్ విజిట్ చేసి కామెంట్స్ పెట్టి నాకు రిక్వెస్ట్ పెడితే ఖచ్చితంగా నేను కూడా ఎంకరేజ్ అయ్యి మీకోసం కొత్త కొత్త వీడియోస్ అనేవి తయారు చేస్తుంటాను అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ పౌలింగ్ స్కేల్. సో నెక్స్ట్ స్కేల్ వచ్చేసి ములికన్ స్కేల్. ములికన్ స్కేల్లో వచ్చేసి మనకి ఫార్ములాస్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ En ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IE ప్లస్ EA/2, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ బై 2. ఇఫ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆర్ టేకన్ ఇన్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఇఫ్ ద యూనిట్స్ ఆర్ టేకన్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు IE ప్లస్ EA/5.6.
Similarly, if the units are taken in kilojoules per mole, then En is equals to IE plus EA by 544. సో ఇలా మనకి 3 ఫార్ములాస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. యూనిట్స్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్, దెన్ ద వాల్యూ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ ఆల్సో విల్ చేంజ్. అలాగే ఒక నోట్ పాయింట్ రాసుకోండి, ములికన్ స్కేల్కి పౌలింగ్ స్కేల్కి రిలేషన్. En Mulliken, electronegativity in Mulliken scale is equal to 2.8 into electronegativity in Pauling scale. En Mulliken is equals to 2.8 into Pauling scale, electronegativity in Pauling scale. ఇంకా థర్డ్ స్కేల్ వచ్చేసి ఆల్రెడ్-రోకో స్కేల్. దానికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది. XA is equal to 0.744 plus 0.359 into ZEFF by R square. ఇక్కడ ZEFF అంటే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. ఈ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటంటే డిక్రీజ్ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ డిక్రీజెస్. ఎంత డిక్రీజ్ అయిందో అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ స్క్రీన్స్ అని చెప్పాను ఇంతకుముందే. ఆ స్క్రీనింగ్ ఎంతవరకు స్క్రీన్ అయ్యాయో దాన్ని బట్టి న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ స్క్రీనింగ్ రేంజ్ ఎంత ఉంది, ఆ స్క్రీనింగ్ ఎక్స్టెంట్ ఎంత ఉంది, దాన్ని బట్టి మనం ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? ఆ స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అదంతా కూడా మనం సెపరేట్ వీడియోలో, మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటే సెపరేట్ వీడియోలో చేస్తాను. ఓకే, సో ZEFF అంటే ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. అలాగే XA అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ A. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్కేల్స్ ఫర్ మెజరింగ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వ్యాలెన్సీ. ఫర్ మెటాలిక్ ఎలిమెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీ. అండ్ ఫర్ నాన్ మెటాలిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ 8 minus valence electrons is the valency. Okay, across the period from left to right, valency increases first. Okay, from 1A to 4th A group elements it will increase. Okay, again from 5th A group elements to 8th A group elements it decreases. That means generally valency అనేది పీరియాడిక్ ట్రెండ్ లాగా చూసే కన్నా మీరు మెటల్స్కి వ్యాలెన్సీ చెక్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద వ్యాలెన్సీ. అండ్ నాన్ మెటల్స్కి వ్యాలెన్సీ చెక్ చేసుకుంటే 8 minus వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ చేసుకుంటే మీకు వ్యాలెన్సీ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో వ్యాలెన్సీ అనేది కూడా ఒక పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీనే, అది కూడా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు గ్రూప్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి గ్రూప్లో కూడా ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ వ్యాలెన్సీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ గ్రూప్. అంటే మీరు 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫర్ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 1, ఫర్ 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 2, 3rd A గ్రూప్ 3, 4th A గ్రూప్ 4. 5th A గ్రూప్ వచ్చేసి 5th A గ్రూప్ నుంచి ఏమవుతుంది, 8 minus గ్రూప్ నెంబర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? 5th A గ్రూప్ నుంచి ఏంటి వ్యాలెన్సీ, ఫర్ 5th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ 8 minus 5 అంటే వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 3, ఫర్ 6th A గ్రూప్ 8 minus 6 వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 2, ఫర్ 7th A గ్రూప్ 8 minus 7 అంటే వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 1, ఫర్ 8th A గ్రూప్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ 0. జీరో గ్రూప్ అని ఎందుకంటాం, బికాస్ దేర్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 0. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద regularity or periodic trend observed in valency. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. సో 1A to 4A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి +1 to +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే 1A గ్రూప్కి +1, 2nd A గ్రూప్కి +2, 3rd A గ్రూప్కి +3, 4th A గ్రూప్కి +4. ఓకే, ఇవి కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. మీరు 3rd A గ్రూప్, 4th A గ్రూప్, 5th A గ్రూప్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే జనరల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విత్ హయ్యర్ ఎలిమెంట్ విత్ హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ద ఎలిమెంట్ విత్ లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఒకే ఎలిమెంట్ రెండు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఎగ్జిబిట్ చేసినప్పుడు హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. ఇప్పుడు 3rd A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ చూసారనుకోండి, థాలియం కెన్ ఎగ్జిబిట్ +1 యాజ్ వెల్ యాజ్ +3, కానీ +1 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ +3. అలాగే 4th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో కూడా lead and tin both you can take. I wrote here only lead. Okay, tin and lead +2 ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి, +4 కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి, కానీ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విచ్ ఈజ్ లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అన్నమాట. అలాగే బిస్మత్ 5th A గ్రూప్లో బిస్మత్ వచ్చేసి +3, +5 రెండు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది, బట్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ +5 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఈ రీజన్ దీనికి రీజన్ ఏంటి అంటే దెర్ ఈస్ వన్ ఫినామినన్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్.
ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ పూర్ షీల్డింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ద ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ దీస్ సబ్షెల్స్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్. లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మోర్ స్టేబుల్ ఉంటుంది అనమాట. హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు షీల్డింగ్ అనేది పూర్ షీల్డింగ్ ఉండడం వల్ల దే కెనాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్, దే కెనాట్ ఏబుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్ అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఆ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేవు. సో అందుకని లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఆ ఫినామినాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అలాగే డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ని మీరు చూసుకున్నారనుకోండి, కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి +2. మ్యాంగనీస్ ఒకటి +1 నుంచి +7 వరకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేయగలదు. మ్యాంగనీస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఎలిమెంట్ విచ్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. +1 నుంచి +7 వరకు కూడా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేయగలదు. ఓకే, అలాగే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ని మీరు చూసుకున్నారనుకోండి, +2, +3, +4 ఇవి కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఓకే, ఇందులో కూడా +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది ల్యాంథనైడ్స్కి ఉంటుంది, +2, +4 అనేది యాక్టినైడ్స్కి ఉంటుంది. ఓకే, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా మనకి హయ్యెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి +8 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై రుథీనియం, ఆస్మియం అండ్ జీనాన్. రుథీనియం ఆక్సైడ్ RuO4, ఆస్మియం ఆక్సైడ్ టెట్రాక్సైడ్ అనమాట OSO4, జీనాన్ టెట్రాక్సైడ్ XeO4. ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్స్లో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ హయ్యెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +8 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేవి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. జనరలీ అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ వాట్ హ్యాపెన్స్? మెటాలిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్, నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. మనకు ఫస్ట్ జనరల్ ట్రెండ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ చూసారనుకోండి, మెటాలిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. సో మెటాలిక్ నేచర్ తగ్గిపోయింది అంటే ఏమవుతుంది? బేసిక్ నేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ బేసిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్, అసిడిక్ నేచర్ విల్ ఇంక్రీజ్. అలాగే డౌన్ ద గ్రూప్ అయితే మనకు ఆపోజిట్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? మెటాలిక్ నేచర్ డౌన్ ద గ్రూప్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే, బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అ మెటల్. సో మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్ డౌన్ ద గ్రూప్ and non-metallic nature decreases. So from top to bottom basic nature increases and acidic nature decreases. ఓకే, సో బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని మెటల్స్ కావడం వల్ల వాటి ఆక్సైడ్స్ అన్నీ కూడా బేసిక్ ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు మరి మీరు లిథియం ఆక్సైడ్, సీజియం ఆక్సైడ్ రెండు కంపేర్ చేసుకొని చూసుకున్నారనుకోండి, సో లిథియం ఆక్సైడ్ ఈజ్ లెస్ బేసిక్, సీజియం ఆక్సైడ్ ఈజ్ మోర్ బేసిక్. అలాగే మీరు అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటూ చూస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, క్లోరిన్ ఆక్సైడ్, ClO2, ClO3 అట్లా ClO2, ClO3 అవన్నీ హైలీ ఎసిడిక్ ఉంటాయి. ఓకేనా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెస్ ఎసిడిక్ ఉంటుంది. అలా మీరు అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ డౌన్ ద గ్రూప్ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ అసిడిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్, డౌన్ ద గ్రూప్ బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ వైస్ వర్సా. ఓకే, సో ఇవి పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ అనమాట. సో మీరు ఇంకా జేఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అవి కావాలనుకుంటుంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ నా ఛానల్ని విజిట్ చేయండి, నా ఛానల్కి వచ్చి కామెంట్స్ పెట్టండి. సో అలాంగ్ విత్ దీస్ థియరిటికల్ వీడియోస్ ఐ వాంటెడ్ టు అప్లోడ్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ జేఈ అండ్ నీట్ ఆల్సో. దోస్ హు ఆర్ రియల్లీ ఆప్టింగ్ ఫర్ జేఈ అండ్ నీట్, మన ఆంధ్ర తెలంగాణ పిల్లలకి జేఈ, నీట్, ఎంసెట్ ఏది కావాలో వచ్చినా ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏవి ఉన్నా కూడా మీరు నాకు ఒక కామెంట్ పెడితే నా ఛానల్కి వచ్చి విజిట్ చేసుకుని మీరు ప్రతిదీ నోట్స్ రాసుకుంటూ ప్రిపేర్ అయ్యి నేను సో అండ్ సో స్టూడెంట్ నండి, మీ ఛానల్ని నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను అని మీరు నాకు కమెంట్ పెట్టి, ఓకే నాకు ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ కావాలి అని మీరు ఏమైనా రిక్వెస్ట్ పెడితే తప్పకుండా నేను ఆ వీడియోస్ అనేవి నేను ఇంకా ఫ్యూచర్లో ప్లాన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, మోర్ అండ్ మోర్ జేఈ వీడియోస్, నీట్ వీడియోస్ పెట్టడానికి. ఓకే, సో యువర్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ ఫర్ మీ. ఓకే, సో నా ఛానల్ని విజిట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫర్ మోర్ బెటర్ కంటెంట్ ప్లీజ్ కీప్ కామెంటింగ్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ అ రిక్వెస్ట్, then definitely I'll be at your service. Okay, thank you children. Please everything note down and learn. Okay, thanks for watching. Bye.